कुणाचा तरी साऊंड चालू आहे. कुणाचा आहे साऊंड चालू? वाऱ्याचा आवाज येतो मला. So let's start to discuss that is the Prevost hydroxylation reaction. So we have already discussed in last lecture, that is Woodward hydroxylation reaction. In Woodward hydroxylation reaction, here that is this double bond containing compound reacts with the iodine to form that is the iodinium ion. This iodinium ion undergo that is the SN2 substitution reaction by nucleophilic substitution reaction to form that is the this five member. हॅलो हाँ बोला. हॅलो मॅम. मॅम तुमचा आवाज ब्रेक होतो. मलाच पुन्हा तरी आवाज ब्रेक होतोय आवाज तुमचा. आता येतोय का आवाज क्लिअर बघा. आवाज क्लिअर आहे का माझा आता? Yes, ma'am. So this is that is this iodinium ion undergo that is the SN2 substitution reaction and followed by that is hydrolysis to form that is the cis diol. This is the Woodward hydroxylation reaction. Now we discuss that is the Prevost hydroxylation reaction. In Prevost hydroxylation reaction, what happens? Generally, that is the double bond containing compound reacts with that is the silver benzoate to form that is the trans diol. This is that is the mechanism of that is the Prevost hydroxylation reaction. This double bond containing compound reacts with the iodine to form that is iodinium ion. This iodinium ion then reacts with that is the silver benzoate. Here we use that is the instead of silver acetate, silver benzoate is that is the reagent generally used in the Prevost hydroxylation reaction. This R means that is the pH C6H5 silver benzoate. The silver benzoate reacts to form that is the 5-membered ring system. Again, there is a second molecule reacts backside to form that is the that is the 5-membered ring system. In this 5-membered ring system, there is that is the reaction of a second molecule of the silver benzoate reacts from the backside, and from the front side that is the one of the molecules removed, and there is formation of this is trans diol. This is that is the mechanism of Prevost hydroxylation reaction. Here that is a comparison of the two, that is Woodward hydroxylation reaction and Prevost hydroxylation reaction. In Prevost hydroxylation reaction, double bond containing compound reacts with the iodine to form that is the iodinium ring or the iodinium compound. This iodinium compound reacts with that is the silver benzoate to form that is the silver benzoate attacks from the backside and iodine is removed to form that is the 5-membered ring system. इथं काय होते बघा, ही 5-membered ring system काय होते फॉर्म होते. Again, after the formation of this 5-membered ring system, oxygen carries positive charge. That's why that is the second molecule of the silver benzoate reacts from the backside, and there is formation of that is the trans silver benzoate complex. हा इथं काय होतं, ट्रान्स सिल्वर बेंझोएट काय होतं, दोन्ही मोलिक्युल इथं रिॲक्ट होतात. And again there is a formation after the hydrolysis, there is formation of this is trans diol. And in the Woodward hydroxylation reaction, what happens? Double bond containing compound reacts with the iodine to form that is iodinium ion. This iodinium ion undergoes SN2 reaction with the silver acetate to form that is the 5-membered ring system. Here that is the difference. After the formation of 5-membered ring system, instead of reacting the another silver acetate molecule, here that is hydrolysis takes place. And due to this hydrolysis, that is there is formation of that is a trans diol. This is that is the exact difference between the Prevost hydroxylation reaction and Woodward hydroxylation reaction. समजलं का तुम्हाला? Yes, ma'am. What is the Prevost hydroxylation reaction and Woodward hydroxylation reaction? समजलं का? Yes, ma'am. आता तुम्ही सगळ्यांनी एक एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि त्याचं मला प्रोडक्ट कुठला येईल तो सांगायचा आहे. टू ब्यूटीन
reacts with 2-butene reacts with iodine and silver benzoate. सोडवलं का एक्झाम्पल बघा. मला मेकॅनिझम दाखवायचं आहे. Two butane reacts with iodine and silver benzoate. What is the product of this reaction? आधी नेम रिएक्शन सांगा. कुठली रिएक्शन आहे ही? प्रिओस्ट हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन. करेक्ट. कारण रिएजंट कुठला वापरला आपण इथं? सिल्वर बेंझोएट. काय? सिल्वर बेंझोए. मग काय तयार होईल आता इथं? Transdiol. ट्रान्सडायोल. ट्रान्सडायोल. नाव सांगा त्या डायॉलचं. नाव काय असेल त्या डायॉलचं? काय नाव असेल डायॉलचं? कुठला फॉर्म होईल? 2,3-dihydroxybutane. 2,3-dihydroxybutane. करेक्ट. दिस इज दॅट इज द डायॉल फॉर्म. बघ काय असणार आहे? वन दॅट इज द अबोव द प्लेन अँड वन ऑफ द बिलो द प्लेन हायड्रॉक्सी ग्रुप. म्हणजे ट्रान्स डायॉल असणार आहे. This is that is the pre-host hydroxylation reaction in which that is after the formation of this 5-membered ring system in anhydrous condition, there is backside attack of that is the silver benzoate salt and there is formation of this is transdiol. This is that there is the exact mechanism again, that is the silver benzoate molecule reacts with that is the iodine to form that is the iodization of the silver benzoate to form that is the benzoate ion plus iodine ion. This iodine ion then reacts with the double bond containing compound to form that is iodonium ion. Then after the formation of iodonium ion, then there is a this benzoate ion reacts with it is the form that is a ring, the iodonium ion ring open, and there is formation of that is a 5-membered ring system. After the formation of this 5-membered ring system, instead of hydrolysis here that is another silver benzoate ion is reacts in from the backside, and there is formation of that is this is the trans benzoate complex, and this on hydrolysis form that is the transdiol. This is the exact mechanism for the pre-host hydroxylation reaction. Is any doubt in the pre-host hydroxylation reaction? समजली का? इथं बघा हा दिस इज दॅट इज द सिल्वर बेंझोएट मोलिक्यूल. दिस ऑन आयोनायझेशन फॉर्म दॅट इज द benzoate ion plus iodonium ion. This iodine ion reacts with the double bond containing compound to form that is the iodonium ion. This iodonium ion then reacts with this benzoate ion to form that is the 5-membered ring system.
परत काय होते इथं 5 मेंबर रिंग सिस्टीम फॉर्म होते आणि उर्वड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन मध्ये इथपर्यंत रिएक्शन मेकॅनिझम सेम आहे. फक्त रिएजंट कुठला वापरला होता उर्वड हायड्रॉक्सिलेशन मध्ये सिल्वर ऍसिटेट वापरला होता. इथं काय वापरतो आपण सिल्वर बेन्झोएट वापरतो. इथपर्यंत हॅलो रिएक्शन सेमच होते. हॅलो बोला, काही डाऊट आहे का? हा काय कोण म्हणत आता मला काहीतरी बोलला ना तुम्ही नाही येत कोण? काय येत नाहीये? माझा आवाज येत नाही का तुम्हाला? हो ब्रेक होतोय. अरे तुला कनेक्टिव्हिटी कमी असेल, मला तरी कनेक्टिव्हिटी आहे. तुला प्रॉब्लेम नाही करे अजून आवाजाचा? हा कमी येतोय मॅम जरा आवाज. कनेक्ट मध्ये डिस्कनेक्ट होतो. मग ते कनेक्टिव्हिटीचा तुझा प्रॉब्लेम असेल, कारण मला तर इकडे फुल नेटवर्क आहे. अजून कुणाला आवाजाचा काय प्रॉब्लेम आहे का रे? सगळ्यांना क्लिअर आवाज येतोय का? नाही मॅडम, येत नाही आवाज माझा? ब्रेक होतोय. ब्रेक होतोय. ब्रेक होतोय माझा. आ आता माझा आवाज क्लिअर आहे का रे? आता साऊंड क्लिअर आहे का? हो मॅडम, हो येतोय. हा येतोय. This is that is the Prevost hydroxylation reaction in which that is the benzoate silver benzoate reacts with iodine to form that is the 5-membered ring complex. This is that is up to this there is a mechanism of same for the Prevost hydroxylation reaction as well as Woodward hydroxylation reaction. Further, in the Prevost hydroxylation reaction, after the formation of 5-membered complex, there is again that is the silver benzoate molecule reacts from the backside and there is formation of the transdiol. This is only difference in the Woodward hydroxylation reaction and Prevost hydroxylation reaction. समजलं का बघा उर्वड हायड्रोक्सिलेशन रिएक्शन आणि प्रिवोस्ट हायड्रोक्सिलेशन रिएक्शन. येस मॅम. So this is that is a double bond containing compound when reacts with that is iodine and there is formation there is reaction with the silver benzoate to form that is the transdiol, whereas that is the double bond containing compound reacts with iodine and that is the silver acetate to form that is the cis diol. This is that is the Urwald hydroxylation reaction formation of the cis diol, while this is that is the Prevost hydroxylation reaction formation of that is the transdiol. तुम्हाला ह्याचं मेकॅनिझम लिहायचं आहे. ह्यासाठी मी ह्या दोन्ही रिएक्शन लिहिलेल्या आहेत तिथं लिहून घ्या. हे बोर्डवरचं मेकॅनिझम रिएक्शन आणि ह्याचं मेकॅनिझम तुम्हाला काय करायचंय नोट डाऊन करायचं आहे वहीमध्ये तुमच्या. प्रत्येकाने लिहून घ्यायचं आहे. आता त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट रिएक्शन बघायची आहे ती म्हणजे बार्टन रिएक्शन. व्हॉट इज द बार्टन रिएक्शन? लिहून घ्या. हॅलो मॅडम. बोला हॅलो. बोला. हा आपल्या कंपाऊंड मध्ये जर 2 डबल बॉन्ड असतील
दोन डबल बॉन्ड असतील तर एका हॅलो डबल बॉन्डचं हायड्रोक्सिडेशन होणार, दुसऱ्या डबल बॉन्ड मध्ये दुसऱ्या आयोडीनचा मॉलिक्यूल लागतील ना. एकच आयोडीनचा मॉलिक्यूल असेल तर तुमची रिएक्शन तिथे डायरेक्ट फॉर्मेशन होईल. डबल बॉन्ड असेल तर दोन मॉलिक्यूल लागतील तिथं. दोन डबल बॉन्ड असतील तर तुम्हाला रिएक्शन कंडिशन मध्ये काय दिलेलं आहे, दोन आयोडीन मॉलिक्यूल दिलेत का एक आयोडीन मॉलिक्यूल दिलेत, त्याच्यावरती डिपेंड आहे प्रोडक्ट. एकच I2 मॉलिक्यूल असेल तर काय असणार आहे, एकच डबल बॉन्डचं काय होईल, हायड्रोक्सिडेशन होईल. इथं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला डबल बॉन्ड दिला असेल, इथं ट्वाइस I2 दिला असेल तर काय होणार आहे याचा अर्थ, दोन्ही डबल बॉन्ड रिलीज. दोन्ही डबल बॉन्डचं काय होईल, डायल फॉर्मेशन होईल. पण एक एक डबल बॉन्ड सायक्लिक मध्ये असला आणि एक सायक्लिकच्या बाहेर असला तर, आणि एकच आयोडीन मॉलिक्युल दिला तर. पहिल्यांदा सायकलच्या बाहेरचा जो बॉन्ड आहे त्याचं पहिल्यांदा काय होणार आहे, हायड्रोक्सिलेशन होणार आहे. आता डबल बॉन्ड जर तुमचा रिंग सिस्टीम मध्ये असेल, असा डबल बॉन्ड असेल, हॅलो हा जर डबल बॉन्ड आहे, हा रिंगच्या मध्ये डबल बॉन्ड आहे ना, हा हा डबल बॉन्ड असा असेल तर याचं हायड्रोक्सिलेशन होऊन तुम्हाला ट्रान्स डायोल मिळणार आहे. पण ते जर स्ट्रक्चर असं असेल, अशी स्ट्रक्चर रिएक्शन असेल तर आता इथं काय होईल, हे तुमची बेन्झिन रिंग आहे त्याच्यामुळे हा डबल बॉन्ड रिड्यूस होणार आहे का, नाही. फक्त हायड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कुठं होणार आहे, या डबल बॉन्ड वरती रिएक्शन होणार आहे. अजून काय शंका आहे का कोणाची, बघा. सायक्लिक मध्ये जर एकच असेल डबल बॉन्ड तर, म्हणजे बेन्झिन नसेल थोडक्यात, एकच डबल बॉन्ड असेल. आता अशी रिएक्शन आहे, हा रिएक्शनचा तुमचा प्रोडक्ट आहे. तर आता इथं फॉर एक्झाम्पल अशी रिएक्शन कंडिशन दिली की I2 प्लस सिल्वर ऍसिटेट. तर आता इथं काय व्हायला पाहिजे सांगा, कुठली रिएक्शन आहे, सिल्वर ऍसिटेट आहे म्हणल्यानंतर वुडवर्ड हायड्रोक्सिलेशन. सिल्वर ऍसिटेट, वुडवर्ड. वुडवर्ड. सिल्वर ऍसिटेट म्हणलं मी, वुडवर्ड. उडवर्ड हायड्रोक्सिलेशन रिएक्शन. कारण सिल्वर बेन्झोएट आपण फ्रीवर्ड साठी वापरतो, उडवर्ड साठी काय वापरतो जनरली, मोस्ट कॉमन सिल्वर ऍसिटेट. सिल्वर ऍसिटेट. उडवर्ड हायड्रोक्सिलेशन साठी सिल्वर ऍसिटेट काय करतो आपण वापरतो. आता इथे एकच मॉलिक्यूल दिलेला आहे, याचा अर्थ काय होणार की आता इथला ह्या दोन्ही पैकी एकच डबल बॉन्डचं काय होणार, हायड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होणार आहे. कुठली होईल तुम्ही सांगा पहिल्यांदा, रिंगच्या बाहेरचा जो बॉन्ड आहे तो काय होईल, इझिली काय होईल, पहिल्यांदा ब्रेक होईल. म्हणजे तुम्हाला इथं काय मिळणार आहे, दॅट इज द सिस डायल फॉर्मेशन मिळणार आहे. दिस इज दॅट इज द उडवर्ड हायड्रोक्सिलेशन रिएक्शन. आणि तुम्हाला इथं असं म्हणलं असतं की आता इथं दोन मॉलिक्यूल आयोडीनचे वापरलेले आहेत अँड दॅट इज द 2 मॉलिक्युल्स ऑफ द सिल्वर ऍसिटेट. मग काय झालं असतं, दोन्ही पण दोन ठिकाणी डायल. डबल बॉन्ड काय झाले असते तुमचे, त्याचं डायल फॉर्मेशन झालं असतं. अजून काय शंका आहे सांगा. पुढची रिएक्शन बघायची का आपण, प्रिवोस्ट हायड्रोक्सिलेशन, प्रिवोस्ट रिएक्शन बघायची का, सॉरी बार्टन रिएक्शन बघायची का आपण. आता उडवर्ड आणि प्रिवोस्ट हायड्रोक्सिलेशन समजलं असेल तर, that is the Barton reaction. Barton reaction is generally reaction of that is a nitrate reaction. It is the reaction of the nitrate to form that is the nitroso alcohol. It is called as that is the Barton reaction. This reaction was first discovered by scientist Barton in 1916. That's why that is he gave that is a Nobel Prize for this reaction. He is the Nobel laureate Barton, and generally it is the reaction of that is the alkyl nitrite to form that is the nitroso alcohol. Means that is the in the Barton reaction there is that is the shifting of the hydrogen from the delta carbon. डेल्टा कार्बन वरचा जो हायड्रोजन आहे तो काय होतो, शिफ्ट होतो. अँड दिस इज दॅट इज द जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन.
means that is a there is reaction formation, there is product formation due to that is a free radical reaction. फ्री रॅडिकल रिएक्शन ह्या रिएक्शनचं काय होतं मेकॅनिझम होतं आणि डेल्टा कार्बनवरचा जो हायड्रोजन आहे तो काय होतो की तुमचा नायट्राइट ग्रुपवरती काय होतो शिफ्ट होतो आणि आपल्याला काय मिळतं दॅट इज अ डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल मिळतात नायट्राइट पासून. हीच काय आहे बार्टन रिएक्शन आहे. आता इथं मी रिएक्शन दाखवलेली आहे बघा. इथं काय बघा हे तुमचं काय आहे दॅट इज अ नायट्राइट कंपाऊंड आहे. तर ह्या नायट्राइट कंपाऊंड मध्ये दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज द गॅमा कार्बन अँड दिस इज दॅट इज द डेल्टा कार्बन. द शिफ्टिंग ऑफ दिस डेल्टा हायड्रोजन. आता इथं काय होतं की रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये फोटोकेमिकल रिएक्शन असल्यामुळं हा तुमचा जो बॉन्ड आहे तो काय होतो फोटोकेमिकली काय होतो ब्रेक होतो. हा फोटोकेमिकली ब्रेक झाल्यानंतर सायमल्टेनियसली काय होतं की इथं हायड्रोजनचा रॅडिकल काय होतो फॉर्म होतो आणि हा आर रॅडिकल इथं फॉर्म झाला. त्याच्यानंतर परत हा जो तो एन डबल बॉन्ड आहे तुमचा नायट्राइट ग्रुप जो आहे तो इथं काय होतो की फोटोकेमिकली ब्रेक होतो आणि इथं तुमचा काय होतो ऑक्सिजन रॅडिकल काय होतो तयार होतो आणि हा एन डबल बॉन्ड ओ एनओ रॅडिकल काय होतो तुमचा रिमूव्ह होतो. आता काय होतं की हा ऑक्सिजन रॅडिकल आहे तो इथला हायड्रोजन आयनचा काय होतो अपस्टार्ट करून घेतो आणि त्याच्यामुळे इथं तुमचं काय होतं OH आणि हा जो तुमचा नायट्रोसो ग्रुप आहे तो काय होतो की इथं आर अल्किल ग्रुप वरती काय होतो जॉईन होतो. म्हणजे इथं तुमचा आल अल्किल ग्रुप जो आहे तो काय झाला इथं या तुमच्या कार्बन वरती काय झाला जॉईन झाला आणि तुम्हाला कुठला प्रोडक्ट मिळाला दॅट इज डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल. इथे तुम्हाला काय मिळतं डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल काय होतं तिथं मिळतं. दिस इज दॅट इज अ बार्टन रिएक्शन. हीच काय आहे बार्टन रिएक्शन आहे. आता एक्झॅक्ट मेकॅनिझम एक एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला सांगितलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल आता मला ह्याचं नाव सांगा. ह्या कंपाऊंडचं मला नाव सांगायचं आहे. काय आहे किती कार्बन ॲटम आहेत 4 कार्बन ॲटम आहेत. म्हणजे काय होईल हे ब्युटिल नायट्राइट. याला काय म्हणतात ब्युटिल नायट्राइट. हे जे आहे दिस ब्युटिल नायट्राइट रिॲक्ट्स विथ दॅट इज इन प्रेझेन्स ऑफ फोटोकेमिकल इरेडिएटेड इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट. तिथं फोटोकेमिकली काय होतं इरिडेशन होतं लाईट मध्ये आणि त्याच्यावेळी काय होतं बघा की हा जो नायट्रोसो ग्रुप आहे त्याच्यानंतरचा तुमचा जो बीटा डेल्टा कार्बन ॲटम आहे तो डेल्टा कार्बनवरचा हायड्रोजन काय होतो इथे शिफ्ट होतो. हे सगळ्यात महत्वाचं स्टेप आहे की दॅट इज द शिफ्टिंग ऑफ दॅट इज अ डेल्टा हायड्रोजन ॲटम टू दॅट इज ऑक्सिजन. इथं पहिल्यांदा काय होतं की इथं जो नायट्राइट ग्रुप आहे तुमचा त्याचं फोटोकेमिकली काय होतं रिडक्शन होतं आणि ऑक्सिजनचा रॅडिकल काय होतो फॉर्म होतो. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिजन रॅडिकल डेल्टा हायड्रोजन ॲटम शिफ्ट दॅट इज अ हायड्रोजन टू फॉर्म दॅट इज अ हायड्रॉक्सी ग्रुप. इथं काय होणार आहे हा ऑक्सिजन रॅडिकल आहे तो इथला डेल्टा कार्बनवरचा हायड्रोजन अपस्टार्ट करून घेतो आणि तुम्हाला इथं काय मिळतं हायड्रॉक्सी कंपाऊंड मिळतं. त्याच वेळी हा जो मिथाइल रॅडिकल आहे CH2 रॅडिकल तो काय करून घेतो NO म्हणजे हा जो तुमचा नायट्राइट ग्रुप काय झाला रॅडिकल फॉर्म झाला तो काय करून घेतो अपस्टार्ट करून घेतो आणि इथे तुम्हाला काय मिळतं दॅट इज अल्फा नायट्रोसो अल्कोहोल मिळतं. आता हे जे अल्फा नायट्रोसो अल्कोहोल आहे त्याचं परत आपण जर हायड्रोलिसिस केलं म्हणजे वॉटर बरोबर रिएक्शन केली तर हा तुमचा ग्रुप काय होतो इथे रिड्यूस होतो. इथे तुम्हाला काय मिळणार आहे अल्डिहाइड मिळणार आहे. इथे तुम्हाला काय मिळणार आहे अल्डिहाइड मिळणार आहे. सो दिस इज दॅट इज द रिएक्शन ऑफ बार्टन रिएक्शन. समजलं का बघा बार्टन रिएक्शन एकदम सोपी आहे. दिस इज दॅट इज द रिएक्शन ऑफ नायट्राइट इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट टू फॉर्म दॅट इज अ डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल. इट इज कॉल्ड दॅट इज अ बार्टन रिएक्शन. बार्टन रिएक्शन मध्ये डेल्टा कार्बनवरचा जो हायड्रोजन आहे तो काय होतो शिफ्ट होतो आणि जनरली ही रिएक्शन कशाची आहे अल्किल नायट्राइटची आहे. अल्किल नायट्राइट जनरली रिएक्ट्स इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट टू फॉर्म दॅट इज अ डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल. इट इज कॉल्ड ॲज अ बार्टन रिएक्शन. रिएक्शन समजली का बार्टन रिएक्शन काय आहे बार्टन रिएक्शन. यस आवाज येतोय ना माझा. हा सांगा की मग बार्टन रिएक्शन काय आहे ती काय अल्किल नायट्राइट. सांगितलं रिएक्शन अल्किल नायट्राइट जे असतात इज अल्किल नायट्राइट रिएक्ट्स इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट लाईट to form that is the delta nitroso alcohol नायट्रोसो अल्कोहोल. and by formation of this delta nitroso alcohol is takes place by that is the shifting of that is the hydrogen from the delta carbon means that is the delta hydrogen atom is shifting in the Barton reaction. Barton reaction मध्ये delta hydrogen atom जो आहे तो काय होतो शिफ्ट होतो. हा जो डेल्टा हायड्रोजन ॲटम आहे तो काय होतो ऑक्सिजन वरती शिफ्ट होतो आणि तुम्हाला तिथं काय मिळतं अल्कोहोल मिळतं आणि हा जो अल्किल रॅडिकल तयार झालेला आहे हायड्रोजनच्या शिफ्टिंग
तो जो अल्किल रॅडिकल आहे तो परत काय होतो, कोणी नायट्रो आयन जो आहे तो काय करून घेतो, ऑफसेट करून घेतो आणि आपल्याला इथं काय मिळतं, दॅट इज अ डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल मिळतं. इथं बघा अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल आपल्याला इथं काय होतं, सॉरी अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा, इथं OH ग्रुप आहे डेल्टा ग्रुपला, त्यामुळे आपण याला काय म्हणतो, डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल. डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल मिळतं आपल्याला आणि हीच काय आहे, बाल्टन रिएक्शन आहे. एकदम सिंपल मेकॅनिझम आहे बाल्टन रिएक्शनचं, ते फक्त व्यवस्थित समजून घ्या. तुम्हाला इथं फक्त कळला पाहिजे तो म्हणजे डेल्टा हायड्रोजन ॲटम कुठला आहे तो. इथं विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सिजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज द गॅमा कार्बन अँड दिस इज डेल्टा कार्बन. From this delta carbon, there is one of the hydrogen is shifted to, that is the oxygen, and there is formation of, that is the hydroxy ion. हायड्रॉक्सी ग्रुप इथं काय होतो, फॉर्म होतो आणि त्याच वेळी हा जो रॅडिकल आहे तो इथला नायट्रोनियम आयन, हा जो नायट्रोसो आयन आहे तो काय करून घेतो, इथं ऑफसेट करून घेतो आणि तुम्हाला इथं काय मिळतं, डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल मिळतं. परत हे अल्कोहोलचं जर आपण काय केलं, हायड्रोलिसिस केलं तर इथं काय होतं, हा OH ग्रुप आहे तो रिमूव्ह होतो आणि इथं तुम्हाला काय मिळणार आहे, दॅट इज अल्डिहाइड मिळणार आहे. इथं काय मिळणार आहे, अल्डिहाइड मिळणार आहे. आता इथं परत मी मेकॅनिझम लिहिलेला आहे बघा, हा तुमचा काय आहे, दॅट इज नायट्राइट आहे. दिस नायट्राइट इज रिलेटेड विथ द फोटोकेमिकली, दॅट इज इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट. At that time, this is the alpha carbon, this is that is the beta carbon, this is that is the gamma carbon, and this is that is the delta carbon. From this delta carbon, one of the hydrogen is shifted to, that is this oxygen. This bond is photochemically break. There is formation of the radical. Also, that is this bond is photochemically break. आता हे लिंकेज कसं असणार आहे, इथं असं असणार आहे, N परत डबल बॉन्ड O. आता इथं काय होईल, हा तुमचा बॉन्ड आहे तो फोटोकेमिकली काय होईल, ब्रेक होईल. परत हा जो बॉन्ड आहे तो फोटोकेमिकली परत काय इथं झाला, ब्रेक झाला. म्हणजे इथं काय झाला, हा अल्किल रॅडिकल फॉर्म झाला, इथं ऑक्सिजन रॅडिकल फॉर्म झाला, हा इथं हायड्रोजन रॅडिकल फॉर्म झाला आणि हा इथं काय झाला, नायट्रोसो रॅडिकल काय झाला, फॉर्म झाला. आता हा जो ऑक्सिजन रॅडिकल आहे तो हायड्रोजन रॅडिकल इथं ऑफसेट करून घेतो आणि हा जो अल्किल रॅडिकल आहे तो आहे नायट्रोसो आयन, हा जो नायट्रोसो तुमचा रॅडिकल आहे तो इथं काय करून घेतो, ऑफसेट करून घेतो. म्हणजेच काय झालं बघा, इथं OH तयार झाला आणि हा नायट्रोसो आयन रिॲक्ट्स विथ अल्किल रॅडिकल टू फॉर्म, दॅट इज अ अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा, डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल. This is that is the formation of delta nitroso alcohol. It is that is the mechanism of Barton reaction. हे बार्टन रिएक्शनचं काय आहे, मेकॅनिझम आहे. समजलं का? आता ह्या रिएक्शनचं मेकॅनिझम तुम्ही सॉल्व्ह करायचं आहे. इथे तुम्हाला मी रिएक्शन दिलेली आहे, ह्या रिएक्शनचं मेकॅनिझम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. हे रिएक्शन प्रत्येकाने काय करायचे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे. राईट, दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन. आता इथं बघा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस नायट्रो ग्रुप, दिस इज दॅट इज अल्फा कार्बन, this is that is the beta carbon, this is that is the gamma carbon, and this is that is the delta carbon, and there is shifting of this delta carbon to that oxygen. That's why the product we get, that is the NOH and OH. This is that is the formation of, that is the delta nitroso alcohol. You have to write that is the mechanism of this reaction. In the Barton reaction, most important step, that is the first step, that is identification of, that is the delta hydrogen. Because in the Barton reaction nothing happen, only happen that is the shifting of, that is only delta hydrogen to, that is oxygen. ऑक्सिजन रॅडिकल वरती डेल्टा हायड्रोजन ॲटमच फक्त काय होणार आहे, शिफ्ट होणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला ह्या रिएक्शन मधला फक्त डेल्टा हायड्रोजन ॲटमच फक्त फाइंड आउट करता आला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला ह्या रिएक्शनचं लगेच काय होणार आहे, मेकॅनिझम किंवा प्रोडक्ट लिहिता येणार आहे. आणि नेहमी सेटनेटला पण तुम्हाला ह्याच्यावरती एक प्रश्न असतो, आयडेंटिफाय दॅट इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन. Barton reaction, formation of alpha nitroso alcohol from the alkyl nitride. Alkyl nitride undergo photochemically irradiation with the light to form, that is the alpha nitroso alcohol, by that is the shifting of delta hydrogen atom. लिहिलं का सगळ्यांनी? ह्याचं तुम्हाला रिएक्शनचं मेकॅनिझम लिहायचं आहे. काय असेल सांगा पहिली स्टेप? काय असेल पहिली स्टेप? फर्स्ट स्टेप, that is the this bond is photochemically break and there is formation of radicals. कुठला रॅडिकल तयार होईल इथं? सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी, इथं काय होईल,
this bond is break and there is formation of that is a this oxygen radical as well as nitroso radical. This is that is the first step in the Barton reaction. After the formation of oxygen radical, this oxygen radical abstract the proton from the delta hydrogen. This is alpha carbon, this is the beta carbon, this is that is the gamma carbon, and this is that is your delta carbon. In this delta carbon, there are that is the two hydrogens. This one of the hydrogen is radical. This hydrogen radical is abstracted by that is this oxygen radical. And there is formation of, आता तुम्हाला इथं काय होणार आहे, अशा पद्धतीनं काय मिळेल, स्ट्रक्चर मिळेल. बाकी स्ट्रक्चर सगळं सेमच आहे. हा इथं ऑक्सिजनचा रॅडिकल एक फॉर्म झाला असेल आणि हा रॅडिकल एक फॉर्म झाला असेल. ऑक्सिजन रॅडिकल जो आहे तो तुमचा ऑक्सिजन हायड्रोजन रॅडिकल जो आहे तो ऑक्सिजन काय करून घेतला, अपस्ट्रॅक्ट करून घेतला. म्हणजे इथे तुमचा अल्किल रॅडिकल काय झाला, फॉर्म झाला. आणि हा अल्किल रॅडिकल परत काय करून घेणार आहे, हा नायट्रोसियम आयन जो आहे तो काय करून घेणार, अपस्ट्रॅक्ट करून घेणार आहे. म्हणजे तुम्हाला इथं काय मिळालं बघा, NOH. इथं काय मिळालं, इथं NOH. आणि हा इथे तुम्हाला काय मिळाला, दॅट इज OH. दिस इज दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ दॅट इज अल्फा नायट्रोसो अल्कोहोल by the reaction with that is the light. This is that is the Barton reaction. आता तुम्ही म्हणाल की इथं हा OH कसा आला, सांगा रे कसा आला इथं OH. कोण सांगेल मला हा OH इथं कसा आला. इथं N डबल बॉन्ड O तर जॉईन झालाय ना. आता इथं फक्त बॉन्ड फॉर्म होऊन इथं N डबल बॉन्ड O फॉर्म होणार आहे. मग इथं OH कसा काय आला, कोण सांगू शकेल. काय असेल रे पुढची स्टेप, डिप्रोटोनेशन. काय असणार आहे. कुठला फॉर्म आहे हा, ऑक्झाईम आहे फॉर्म. पण ह्याला इथं रिएक्शन कुठली झाली इथं. आता हा N डबल बॉन्ड O हा तुमचा काय झाला, किटो फॉर्म झाला ना. इथला हायड्रोजन जो आहे तो लगेच काय होईल, इथे इलेक्ट्रॉन देईल आणि इथं काय होईल, इनॉल फॉर्मेशन. आणि हा इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल आहे. इथं OH कसा आला, तर तुमचं काय होणार आहे, इथं किटो इनॉल टॉटिमोरिझम होईल. N डबल बॉन्ड O हा तुमचा हा काय झाला, लेस स्टेबल झाला ना ग्रुप. आता हा स्टॅबिलाइज कसा होईल, इथं ग्रुप बेन्झीन रिंग असल्यामुळं. तर इथं जो तुमचा अजून एक हायड्रोजन आहे तो हायड्रोजन इथं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देणार आणि हा काय होईल, इथं O मायनस. त्यावेळेस काय होईल, हा प्रोटॉन इथं काय होईल, अपस्ट्रॅक्ट करून घेईल. म्हणजे इथं तुमचं काय झालं, दॅट इज द हायड्रॉक्साईन फॉर्म झालं. इथं काय झालं, तुमचं हायड्रॉक्साईन काय झालं, फॉर्म झालं. दिस इज दॅट इज द डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल. आता दिस इज दॅट इज द सेकंड एक्झाम्पल. दिस दॅट इज द 5 membered compound organic compound reacts with that is the NOCl in presence of light. काय होईल आता इथं बघा, आता इथं NOCl ही स्टेप आधी इथून, खरं तर ऍक्च्युअली तुमची बार्टन रिएक्शन इथून स्टार्ट होते. परंतु बऱ्याच वेळा काय देतात तुम्हाला, इथं NOCl म्हणजे इथं हायड्रॉक्सी ग्रुप देतात. म्हणजे ही स्टेप तुम्हाला इथं काय करायला लागते, करून घ्यावी लागते. NOCl बरोबर रिॲक्ट करून आपल्याला काय करायला लागतं, इथला जो HISCl काय होतो, रिमूव्ह होतो. आणि इथं काय मिळतं, दॅट इज अ नायट्राइट काय होतं, फॉर्म होतं. इथे तुम्हाला नायट्राइट काय करून घ्यायला लागतं, फॉर्म करून घेतलं. आणि त्याच्यानंतर हा नायट्राइट ग्रुप फॉर्म झाला की हा फोटोकेमिकली काय होणार, इरेडिएट होणार आहे. आणि त्याच्यापासून तुम्हाला काय मिळणार आहे, दॅट इज डेल्टा नायट्रोसो काय मिळणार आहे, दॅट इज अल्कोहोल. आता डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल बनण्यासाठी आता कुठला पोझिशन, अल्फा पोझिशन कुठली येईल सांगा, कुठला येईल अल्फा कार्बन. विथ रिस्पेक्ट टू दिस हा काय झाला, अल्फा कार्बन झाला. हा कुठला झाला तुमचा, बीटा. हा कुठला झाला, दॅट इज गॅमा. आणि तुमचा हा कुठला झाला, दॅट इज डेल्टा. त्याच्यामुळे शिफ्टिंग होताना कुठला हायड्रोजन शिफ्ट होणार आहे, डेल्टा हायड्रोजन ऍटम काय होईल, इथं शिफ्ट होईल. म्हणजे इथला जो हायड्रोजन आहे तो इथं काय होईल, शिफ्ट होईल. इथं OH येईल. आणि हा N डबल बॉन्ड O जो आहे तो तुमचा काय झाला, इथं शिफ्ट झाला. इथं बघा दिसतंय का तुम्हाला, N डबल बॉन्ड O. आणि त्याचं परत काय झालं, हे ऑक्साईड फॉर्मेशन झालं. आणि परत आपण ह्याचं काय केलं, हायड्रोलिसिस केलं की तुम्हाला इथं काय मिळणार आहे, नायट्राइट मिळणार आहे. परत आपण फर्दर आपण काय केलं, हे हायड्रोलिसिस केलं तर फर्दर इट इज कन्व्हर्टेड इनटू दॅट इज CHO. कंटिन्यू आपण काय केलं, इथं वॉटर बरोबर आहे, इथं जर आता आपण ऑक्सिडेशन केलं तर इथं काय होईल, नायट्राइल ग्रुप फॉर्म होईल. आणि परत आपण ह्याचं काय केलं, हायड्रोलिसिस केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, तिथं परत काय होतं, फॉर्मली इट इज कन्व्हर्टेड इनटू दॅट इज IDID ग्रुप. इथं काय होणार आहे, NH तुमचा NH2 अमाइन हा काय होईल, तुमचा नायट्रोजन काय होईल, रिमूव्ह होईल. आणि आपल्याला तिथं फायनली काय होईल, ऑक्सिडेशन केल्यानंतर IDID ग्रुप येईल. म्हणजे जर फर्दर तुम्हाला रिएक्शन कंडिशन दिली असतील तर सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप बार्टन रिएक्शन मध्ये काय आहे, दॅट इज द shifting of that is this delta hydrogen atom to that is the oxygen.
नेहमी लक्षात ठेवायचं की बार्टन रिॲक्शन विचारली तुम्हाला मेकॅनिझम असेल लिहायचं तर पहिल्यांदा सगळ्यात पहिली स्टेप काय करायची फाइंड आउट की विथ रिस्पेक्ट टू हा नायट्राइट ग्रुप जो आहे त्याच्या रिस्पेक्ट टू डेल्टा कार्बन कुठला येतो तो फाइंड आउट करायचा आणि त्या डेल्टा कार्बनवरचा हायड्रोजन जो आहे तो काय करायचा त्या ऑक्सिजन वरती काय करायचा शिफ्ट करायचा. आता बऱ्याच वेळा तुम्हाला काय होतं की रिॲक्शन मध्ये ही स्टेप न देता तुम्हाला इथं काय दिलेलं असतं की ही स्टेप दिलेली असते म्हणजे हा तुमचा रिॲक्टंट दिलेला असतो आणि वरती आरोवर लिहिलेलं असतं HNOCl आणि HMU म्हणजे इथं काय होतं की पहिल्यांदा तुमचा हा जो OH आहे तो हायड्रॉक्सी ग्रुप इथला H आणि हा HCl काय होतो रिमूव्ह होतो आणि इथं काय होणार आहे N हा तुमचा नायट्रेट ग्रुप इथं काय होणार आहे जॉईन होणार आहे ONO आणि एकदा का हा तुमचा नायट्रेट ग्रुप जॉईन झाला की मग फोटोकेमिकली त्याचं काय होणार आहे रिएक्शन होणार आहे आणि त्याच्यावेळी काय होणार आहे इथला डेल्टा हायड्रोजन ॲटम आहे तो ऑप्शन वरती शिफ्ट होऊन हा नायट्रोसो आयन रॅडिकल तुमचा काय होणार आहे दॅट इज रिमूव्ह होणार आहे. हा नायट्रोसो आयन जो रिमूव्ह झालेला असतो तो परत काय होईल डेल्टा कार्बनवरचा जो रॅडिकल फॉर्म झाला तो काय करून घेणार अबस्ट्रॅक्ट करून घेणार आहे and then there is formation of this is that is a delta nitroso alcohol आणि मग इथं तुमचं काय होणार आहे डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल काय होणार आहे तयार होणार आहे. सो दिस इज दॅट इज अ बार्टन रिएक्शन ही काय आहे बार्टन रिएक्शन आहे. बघा समजलं का मेकॅनिझम सगळ्यांना बार्टन रिएक्शनचं सगळ्यात महत्वाची रिएक्शन आहे. बऱ्याच वेळा बार्टन रिएक्शन वरती प्रश्न असतो. मॅडम बोला इकडे ह्या दुसऱ्या साईडला पण डेल्टा हायड्रोजन आहे की आता मला सांगा दुसरा कुठला हायड्रोजन येणार विथ रिस्पेक्ट टू दिस कुठला येईल दुसरा हायड्रोजन सांगा मला आता हा पोझिशन सांगा आता विथ रिस्पेक्ट टू दिस इथं म्हणलं आपण अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा परत हा अल्फा बीटा गॅमा आणि डेल्टा एवढे डेल्टा हायड्रोजन आहेत एवढे सगळे डेल्टा हायड्रोजन ॲटम आहेत. आता तुम्ही मला सांगायचं की हे डेल्टा हायड्रोजन ॲटम वरचं प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन पॉसिबल नाही का सांगा. आपण आता एक एक लक्षात घेऊयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आता विथ रिस्पेक्ट टू दिस OH आता इथं आपण विथ रिस्पेक्ट टू दिस ONO आता इथं पोझिशन लक्षात घेऊया आपण हा
साऊंड माझा क्लिअर आहे का प्रत्येकाला? हो येतोय. सांगा मग मला रॅडिकलची स्टॅबिलिटी मला सांगा कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत की ते फ्री रॅडिकलची स्टॅबिलिटी वरती अफेक्ट करतात. सांगा. इथं हाच रॅडिकल का फॉर्म होतो? इथला हा डेल्टा हायड्रोजन ऍटमच इथला तुमचा अपस्टॅट होतो, इथला होत नाही किंवा इथला होत नाही किंवा इथला होत नाही, याचं रिझन काय आहे सांगा. प्रायमरी रॅडिकल मोस्ट रिॲक्टिव्ह. हम्म सांगा सांगा पद्धती सांगा. हे बेसिक तुम्हाला माहिती पाहिजे आता सगळं. आता हे दोन रॅडिकल जे आहेत, हे दोन रॅडिकल कसे आहेत तुमचे सायक्लिक रिंग सिस्टीम मधले हायड्रोजन अपस्टॅट होणार आहेत. म्हणजे हा जो बॉन्ड आहे तो आपल्याला इझिली रिमूव्ह करता येईल का? नाही रिमूव्ह करता येणार. म्हणजे इथं हा इझिली ब्रेकडाऊन होणार आहे का? इथला हायड्रोजन आहे तो नाही होणार. म्हणजेच आता पॉसिबिलिटी काय झाली की तुमचा इथला एक हायड्रोजन आणि इथला एक हायड्रोजन आहे. आता ह्या दोन हायड्रोजन्स मध्ये पण आता हा जो आहे तो ऑक्सिजनच्या जवळचा बॉन्ड आहे, हा जो आहे तो काय होतो ऑक्सिजनच्या लांब आहे. त्याच्यामुळे प्रेफरेबली काय होतं की इथला डेल्टा हायड्रोजन ॲटम आहे तो लगेच काय होतो इझिली काय होतो अपस्टॅट होतो. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला काय मिळणार आहे, दिस इज दॅट इज द अल्फा नायट्रोसो अल्कोहोल वी हॅव टू गेट आफ्टर दॅट इज द बार्टन रिएक्शन. आता हे काही एक्झाम्पल्स मी घेतलेले आहेत. तर हे एक्झाम्पल प्रत्येकाने काय करायचे, लिहायचे आणि याचे मेकॅनिझम तुम्हाला लिहायचे आहेत. याचे मेकॅनिझम तुम्हाला काय करायचे लिहायचे आहेत. आता मी तुम्हाला फक्त इथं फक्त काय सांगणार आहे, दॅट इज द डेल्टा हायड्रोजन ॲटम फक्त सांगणार आहे. तुम्ही याचे सगळ्याचे मेकॅनिझम लिहायचे आहेत. फर्स्ट रिएक्शन दिस इज दॅट इज NO nitrate group. This on radiation with that is the photochemical radiation. There is formation of that is alpha nitroso alcohol. आता याच्यामध्ये मला सांगा की अल्फा हायड्रोजन ॲटम डेल्टा हायड्रोजन कुठला आहे विथ रिस्पेक्ट टू दिस. सांगा. मिथेन ग्रुप. विथ रिस्पेक्ट टू दिस NO हा तुमचा काय झाला अल्फा, CH3 हा काय झाला बीटा, हा काय झाला गॅमा आणि हा कुठला झाला डेल्टा. ह्या डेल्टा हायड्रोजनवरचा तुमचा हायड्रोजन काय होईल इथं अपस्टॅक्ट होईल. त्यामुळे इथं तुम्हाला हा काय मिळाला याचा प्रोडक्ट मिळाला. सेकंड रिएक्शन मध्ये बघा विथ रिस्पेक्ट टू दिस विच वन इज अल्फा हायड्रोजन ॲटम अल्फा बीटा गॅमा अँड दिस इज डेल्टा. इथं बघा हा बघा अल्फा बीटा गॅमा आणि हा तुमचा काय आहे, हे दोन कार्बन आहेत, हा डेल्टा आहे हा डेल्टा आहे. आता इथं सिस सिस तुमचा एक ग्रुप कसा आहे सिस आहे मिथिल ग्रुप आणि कुठला ट्रान्स आहे. तर आता इथं बघा तुमचं काय असेल, इथं तुमचं काय झालं ONO हा इथं ट्रान्स आहे. म्हणजे हे दोन ग्रुप झाले काय झाले एकमेकाच्या जवळ आले. हा जो ग्रुप आहे तो काय होईल आता बिलो द प्लेन जाईल. त्याच्यामुळं इथं लक्षात घ्या हे रिॲक्शनची एक्झाम्पल मी तुम्हाला मुद्दामून घेतलेला आहे का, तर तुम्हाला कळायला पाहिजे की हे दोन्ही जरी डेल्टा हायड्रोजन ॲटम जरी असले, इथला हा जो डेल्टा कार्बन आहे हाही डेल्टा कार्बन आहे, परंतु जेव्हा प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन होतं तेव्हा कुठला होणार आहे ह्या ग्रुपवरचा काय होणार तुमचा प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट होणार आहे. कारण बघा की इथं ONO हा कसा दिसतो तुम्हाला, इथं ट्रान्स आहे, हा ट्रान्स आहे आणि इथं तुमचा काय झाला आता हा ट्रान्स आहे म्हणजे बिलो द प्लेन आला. म्हणजे हा ग्रुप कुठं गेला अबाव द प्लेन झाला. हा ग्रुप कुठं गेला अबाव द प्लेन. त्याच वेळी हा ग्रुप कुठं आला बिलो द प्लेन आला. म्हणजे हे दोन ग्रुप काय झाले एकमेकांच्या जवळ आले. त्याच्यामुळे इथं तुम्हाला काय मिळणार आहे दॅट इज द शिफ्टिंग ऑफ दॅट इज द डेल्टा हायड्रोजन फ्रॉम द धिस कार्बन. ह्या कार्बन वरनं तुमचा डेल्टा हायड्रोजन ॲटम काय होणार आहे इथं शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे इथला हायड्रोजन इथं शिफ्ट होईल आणि हा नायट्रोसो ग्रुप तुमचा इथं काय होईल ह्या डेल्टा कार्बन वरती काय होणार आहे शिफ्ट होणार आहे. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये सांगा हे स्टिरिओकेमिकली मी एक्झाम्पल तेवढ्यासाठी घेतलेलं आहे स्टिरिओकेमिकली तुमच्या लगेच लक्षात यावं यासाठी. आता इथं तुम्ही म्हणाल की बाबा हे दोन हायड्रोजन ॲटम आहेत इथं,
मग आता इथं हा एक डेल्टा हायड्रोजन ऍटम आहे, डेल्टा कार्बन आहे, हाही डेल्टा कार्बन आहे, परंतु रिएक्शन होताना कुठला हायड्रोजन अब्स्ट्रॅक्ट होणार आहे, कुठल्या कार्बनवरचा अब्स्ट्रॅक्ट होणार आहे, तर हा जो तुमचा हा जो कार्बन आहे याच्यावरचा काय होणार आहे, प्रोटॉन अब्स्ट्रॅक्ट होणार आहे. याचं रिझन काय सांगितलं मी तुम्हाला. बघा आता इथं तुम्हाला दिसतंय की हा NO आहे, हा ट्रान्सपोजिशन मध्ये आहे, म्हणजे हा बिलो द प्लेन आहे. आता हा मिथिल ग्रुप आहे, तो कसा आहे दिसतोय इथं तुम्हाला, डॉटेड लाईन दिसते का, नाही, ही भरीव लाईन आहे. याचा अर्थ काय होतो की हा कसा आहे, अबाव द प्लेन आहे. आता हा जो अबाव प्लेन असेल तर परत हा काय झाला, बिलो द प्लेन झाला, म्हणजे हाही बिलो द प्लेन आहे, हाही बिलो द प्लेन आहे, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू धिस नायट्राइड ग्रुप विच वन इज क्लोजर, हा तुमचा काय होईल, बिलो द प्लेन असलेला हा मिथिल ग्रुप काय झाला, त्याच्या जवळ झाला, त्याच्यामुळे इथला प्रोटॉन काय होणार आहे, इथं अब्स्ट्रॅक्ट होणार आहे. त्यानंतर सेकंड बघा, ह्या एक्झाम्पल मध्ये अगेन विथ रिस्पेक्ट टू धिस हा तुमचा काय झाला, अल्फा कार्बन, त्याच्यानंतर हा कुठला झाला तुमचा बीटा कार्बन, हा कुठला झाला गॅमा, आणि हा कार्बन कुठला झाला डेल्टा. आता परत तुम्ही लक्षात घ्या की इथं अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑल्सो, हा अल्फा, हा बीटा, हा गॅमा आणि हा डेल्टा, हा एक पॉसिबिलिटी आहे. परंतु इथं स्टिरियोकेमिकली दाखवले बघा की काय झालेला आहे, हा तुमचा विथ रिस्पेक्ट टू दिस OH म्हणजे हा जो ONO आहे हा कसा आहे, बिलो द प्लेन आहे. त्याच वेळी ही जो ग्रुप आहे तुमचा सगळा जो हा ब्युटिल ग्रुप आहे तो कसा आहे, अबाव द प्लेन आहे. आता अबाव द प्लेन असेल तर ह्यांच्यामध्ये एकमेकांपासून डिस्टन्स कसं गेले, लांब गेलं, त्याच्यामुळे विथ रिस्पेक्ट टू धिस अल्फा कार्बन हा डेल्टा कार्बन वरचा हायड्रोजन काय होईल, अब्स्ट्रॅक्ट होईल. इथला नाही होणार, इथं डेल्टा हायड्रोजन आहे तुमच्या, परंतु हा जो सगळा ग्रुप आहे तो कसा आहे, अबाव द प्लेन आहे. कारण इथं बघा, इथं काय आहे, डॉटेड लाईन आहे का, नाही, ही काय आहे, दॅट इज अ डार्क लाईन आहे. याचा अर्थ काय होतो की हा ग्रुप कसा आहे, अबाव द प्लेन आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की अबाव द प्लेन असल्यामुळं कुठला हायड्रोजन, डेल्टा हायड्रोजन शिफ्ट, तुमचा हायड्रोजन शिफ्ट होणार आहे, तर हा जो डेल्टा हायड्रोजन आहे तो तुमचा काय होणार आहे, शिफ्ट होणार आहे. बघा इथं काय होईल की विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज अल्फा कार्बन, this is that is the beta carbon, this is that is the gamma carbon, and this is that is the delta carbon. Shifting of this is the hydrogen from the this carbon atom to this that is the oxygen atom, and there is formation of this product. Why there is shifting, there is not shifting of that is the this that is the with respect to this is also that is the sorry, this is that is the gamma carbon, and this is that is delta carbon. This not that is the delta carbon is shifted, because as with if you consider the stereochemistry of this is that is the ONO, this is group is below the plane, while that is all this butyl group is above the plane, and due to this above the plane there is a far away distance that is between that is the these two groups. That's why the closer group is that is the delta hydrogen atom, this is the closer to this ONO. That's why there is abstraction of the proton from the this delta hydrogen atom. हा तुमचा जो डेल्टा कार्बन आहे त्याच्याच वरचा हायड्रोजन काय होईल, इथं काय होईल, तुमचा शिफ्ट होईल. लक्षात येते का सगळ्यांच्या एक्झाम्पल, हे स्टिरोकेमिकली एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. हे प्रत्येकाने तुम्ही काय करायचं, ह्याचं मेकॅनिझम काय करायचं, ड्रॉ करायचं. प्रोडक्ट जरी दिलेले असले नाही तरी सुद्धा तुमचं काय काम आहे की याचं प्रत्येकाचं तुम्हाला मेकॅनिझम लिहिता आलं पाहिजे. आता इथं बघा, इथं विथ रिस्पेक्ट टू धिस, इथं बघा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज दॅट इज द गॅमा कार्बन, दिस इज असे डेल्टा कार्बन, त्याच्यानंतर हा अल्फा, परत हा डेल्टा, परत इथं बघा हा अल्फा, हा बीटा, हा गॅमा आणि हा डेल्टा. आता मला सांगा की कुठला डेल्टा हायड्रोजन ऍटम इथं अब्स्ट्रॅक्ट झालेला आहे आणि का. सांगा, कोण सांगू शकेल. माझा आवाज येतोय का तुम्हाला ऐकू. यस नेहा, नेहा, हो मॅडम. अरे तुम्ही काय बोलतच नाहीये, काय चाललंय, काय मला काय कळत नाही नक्की. सांगा बरं, इथं हा हायड्रोजन ऍटमच का अब्स्ट्रॅक्ट झाला, बाकीचे डेल्टा हायड्रोजन ऍटम का नाही अब्स्ट्रॅक्ट, कुठला बाकीच्या डेल्टा कार्बनवरचा हायड्रोजन अब्स्ट्रॅक्ट नाही झालेला. सांगा मला आता ह्याचं कारण सांगा. इथे तुम्हाला प्रोडक्ट दिलेला आहे. सांगा.
ऑक्सिजन क्लोज आहे म्हणून. कुठला ऑक्सिजन क्लोज आहे? आता इथं विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सिजन हा ONO ग्रुपच्या हा ग्रुप कसा झाला बिलो द प्लेन, हा तुमचा बिलो द प्लेन गेला तर हा ग्रुप कसा झाला अबाव द प्लेन आला. तरी पण हिथला डेल्टा हायड्रोजन ऍटम इथं अबस्ट्रॅक्ट झालेला आहे. याचं रिझन मला पाहिजे आहे. काय सांगा रिझन याचं? आता इथं बाकीचे डेल्टा हायड्रोजन ऍटम पण आहेत. तसं बघायला गेलं तर हा बिलो द प्लेन आहे, तसा हाही बिलो द प्लेन आहे. हा मिथिल ग्रुप पण बिलो द प्लेन आहे. मग इथलं अब्स्ट्रॅक्शन होत नाही कारण बिलो द प्लेन आहेत म्हणजे हे दोन्ही जवळजवळ ग्रुप आहेत. तरीही हा डेल्टावरचा डेल्टा हायड्रोजन वरचाच हा डेल्टा कार्बन वरचाच हायड्रोजन का अब्स्ट्रॅक्ट होतो याचं मला रिझन सांगायचं. कोण सांगू शकेल बघा? ॲरोवरती कंडिशन दिली. ॲरोवरती कंडिशन दिली. डॅपको रिएजंट वापरला. डॅपको रिएजंट वापरला तरी काय झालं? डॅपको रिएजंट हा फक्त सॉल्व्हंट, इट इज युज्ड ॲज सॉल्व्हंट. सांगा काय असेल रिझन? आणि हे सगळे एक्झाम्पल एकदा दोनदा तुम्हाला प्रत्येक नेटसेटच्या परीक्षेमध्ये आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट मध्ये विचारलेले आहेत. काय असेल रिझन? कोण सांगू शकेल मला? सांगायचं, पटपट सांगायचं. सांगा. एच न्यू लाईट 50% वर्षात दिली, 56%. काय झालं मला जरा क्लिअर येत नाही सांग तुमचं ऐकू. एच न्यू लाईट पर्सेंटेज मध्ये दिली ना, कमी दिली जरा. पर्सेंट असं नाही ना. 50%, 56%. हे पर्सेंट मध्ये जरी दिले तरी लाईटचा जरी काही संबंध नाही. तर काय प्रॉब्लेम आहे बघ. हा नायट्रोसो ग्रुप आहे. हा कसा आहे तर बिलो द प्लेन आहे. आणि हा तुमचा सगळा ब्युटिल ग्रुप आहे तो अबाव द प्लेन आहे. हा प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट होतो कारण हा जो बल्की ग्रुप आहे, हा बल्की ग्रुप अबाव द प्लेन जरी असला तरी तो जेव्हा तुमचा अबाव द प्लेनचा ग्रुप जो आहे त्यातला हा मेथिल ग्रुप काय होणार आहे, एक ग्रुप काय येईल खाली येईल आणि त्यातला एक ग्रुप काय जाईल वरती जाईल. म्हणजे हा परत काय झाला क्लोज झाला. ऑक्सिजनच्या रिलेटेड हा ग्रुप तुमचा काय झाला क्लोज झाला. त्याच्यामुळे काय होतं की इथला जो डेल्टा हायड्रोजन कार्बन आहे त्याच्यावरचा प्रोटॉन इथं काय होतं अबस्ट्रॅक्ट होतो. आता विथ रिस्पेक्ट टू दिस हा पण डेल्टा कार्बन येतो, परंतु हा कसा आहे बघ बिलो द प्लेन आहे. हाही कसा आहे बिलो द प्लेन आहे. पण हा बिलो द प्लेन जरी असला तरी ह्यांच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते एकमेकांपासून हे ग्रुप कसे गेले लांब गेले. शिरोकेमिकली ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे म्हणजे जो जवळचा ग्रुप असतो त्याच्यावरचा प्रोटॉन लगेच काय होणार, त्या कार्बनवरचा प्रोटॉन काय होईल लगेच अबस्ट्रॅक्ट होईल. त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळतं दॅट इज विथ रॅदर दॅन दिस डेल्टा हायड्रोजन ॲटम. इथंही आता हा डेल्टा हायड्रोजन ॲटमच येणार आहे ना बघ, अल्फा बीटा गॅमा आणि डेल्टा. मग इथला प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट व्हायची पॉसिबिलिटी आहे. परत दुसरी पॉसिबिलिटी कुठली आहे, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा हा पॉसिबिलिटी आहे. परत अल्फा बीटा गॅमा आणि डेल्टा हा पण पॉसिबिलिटी आहे. आता इथलाच ग्रुप का पॉसिबल हे होतो तर इथं काय होतं बघा की इथं तुमचा हा ग्रुप अबाव द प्लेन जरी असला तरी अबाव द प्लेन असला तरी हे जे दोन मिथिल ग्रुप्स आहेत त्यातला एक ग्रुप परत काय होतो वरती जातो आणि एक ग्रुप परत आपोआपच खाली येतो. आता हा ऑलरेडी खाली आहे आणि हा परत खाली आला म्हणजे काय होईल, हे दोन्ही ग्रुप काय झाले एकमेकांच्या काय झाले जवळ झाले. त्याच्यामुळे काय होतं की ह्या तुमच्या डेल्टा कार्बनवरचा जो हायड्रोजन आहे तो इथं काय केला जातो अबस्ट्रॅक्ट केला जातो. दिस इज दॅट इज अ बार्टन रिएक्शन. समजली का बघा बार्टन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा नायट्रोसो अल्कोहोल by reaction photochemically reaction of that is the alkyl nitrite. Alkyl nitrite reacts with that is a light to form that is the alpha nitroso alcohol. This is that is the Barton reaction, and for this there is this invention Barton has got that is the Nobel Prize for this discovery. समजली का Barton reaction? It is a very simple reaction. Just that is there is a migration of the shifting of that is the delta hydrogen atom to that is the oxygen.
डेल्टा हायड्रोजन ऍटम जो वरती काय होतो, शिफ्ट होतो. समजली का सगळ्यांना बार्टन रिएक्शन? काही डाऊट आहे का? तुम्ही काय लोक बोलतच नाही काय? मला काय कळेना झालं तुमचं काय नक्की चाललेलं आहे. काय बोलणं न बोलण्याचं काय तुम्ही काय हे केलं काय? फक्त ऐकायचं आपण काय बोलायचं ना, असं काय तुम्ही काय हे केलं काय? सांगा. बार्टन रिएक्शन आणि प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन आणि उर्वरित हायड्रॉक्सिलेशन आपण 3 रिएक्शन मेकॅनिझम बघितले. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट आहे का? नो मॅम. बार्टन रिएक्शन मध्ये तुम्हाला डेल्टा हायड्रोजन ऍटम जो आहे तो फक्त काय करायचा आहे, शिफ्ट करायचा आहे. नायट्राइट ग्रुप वरती जो ऑक्सिजन आहे तो फोटोकेमिकली ब्रेक होतो. नायट्रोसो रॅडिकल जो आहे तो तुमच्या अल्किल रॅडिकल वरती शिफ्ट होणार आणि हायड्रोजन रॅडिकल जो आहे डेल्टा हायड्रोजन ऍटम तो तुमचा काय होणार आहे, ऑक्सिजन रॅडिकल वरती शिफ्ट होणार आहे. फक्त शिफ्टिंग ऑफ द रॅडिकल एवढंच फक्त महत्वाचं आहे. पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात महत्वाची स्टेप कुठली आहे, तर तुम्हाला फाइंड आउट करता यायला पाहिजे की कुठल्या डेल्टा हायड्रोजन ऍटमच्या वरचा कुठल्या डेल्टा कार्बनवरचा हायड्रोजन काय होणार आहे, शिफ्ट होणार आहे. So this is that is the Woodward hydroxylation reaction and Barton reaction आणि Prevost hydroxylation reaction. तुमची आज टेस्ट आहे ना रे? येस मॅम. येस मॅम. किती 11 वाजता आहे ना टेस्ट? हो. टेस्ट किती 11 वाजता आहे ना? 11:15. 11 वाजता आहे. कुठले कुठले विषयाचे आज? तुमचा टॉपिक आहे. आज कुठले कुठले पेपर आहेत? ऍडव्हान्स ऑर्गॅनिक सिंथेसिस थेरॉटिकल पेपर आहे. पेपर नंबर सांगा मला. कुठल्या कुठल्या पेपरची तुम्हाला टेस्ट आहे तुमची? 303, 304 अँड 3. तिन्ही पेपरचे आहे ना? 303, 304 आणि 305. 5. म्हणजे आज माझाच पेपर आहे तुमचा. हो. येस. ठीक आहे मग एमसीक्यू मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहेत, व्यवस्थित सॉल्व्ह करा. 10 मिनिटांमध्ये तुमची सॉल्व्ह करून होते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. चालेल. आता लेक्चर कुणाचं आहे याच्यानंतर दुसरं पुढचं? आम्हाला टाइम टेबल नाही दिलं मॅम. दिलं नाही? कोण घेते लेक्चर घेते? मॅडम मी जॉईन झालोय. ओके. गोकाटे सर तुम्ही आहे का? हा. चालेल चालेल. तुम्ही चालू करताय मग? होय होय. चालेल. ओके. थँक्यू. ओके. गुड मॉर्निंग स्टुडंट. गुड मॉर्निंग सर. कॅमेरा चालू करा. कॅमेरा चालू करा. सर्वजण. ओके. कालची टेस्ट झाली आपली यूव्हीची होती. सोडवली का 10च्या 10? येस. हो. सगळ्यांनी? अवघड होते का सोपी होते? सोपी. सोपी होती. नक्की. किती मार्क पडले काय समजलं का? हो. किती पडले? 10 पैकी किती पडले? 10, 9, 8? 10. 10.
इकडे बाकीचे शांत सगळे. ओंकार 9. नाही. कुठे गेला? चुकीचं कुठलं? तो आहे तो आहे कोण? मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऍसिडिक इस्टरचे. इस्टरची मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे. हा त्या ऍसिड झालेले. होय. बरं. तर ते किती पडले? 10 पडले. गुड. तुमच्यापैकी कोणी तर मला याचा स्क्रीनशॉट पाठवा. ठीक आहे. Yes. लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू खाल्ली आहे. एक एक्झाम्पल दिलं तर हो. किती आली तिची व्हॅल्यू? 230. 239. 239. होय. काढली का कॅल्क्युलेशन केलं का अंदाजे ठोकून दिला? कॅल्क्युलेट केलं. Calculation केलं. ओके. IS मध्ये पण असं राहणार आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुमचं आता यापुढे आम्ही टेस्ट घेणार आहे अशा ऑनलाईन प्रत्येक पॉईंटवर किंवा चॅप्टर झाला असेल किंवा जेवढं सिलेबस झाला असेल त्याच्यावर अशी टेस्ट राहणार आहे आता. ठीक आहे. त्यामुळे तयारीत राहा नेहमी. आता ऑर्गॅनिक रिएक्शनचं पहिलं लेक्चर झालंय ते थोडंसं बाजूला ठेवा आता पूर्णतः. बाल्टन रिएक्शन असेल किंवा तुमचं वुडवर्ड फिक्शन असेल. नाउ वी आर गोइंग टू सी द IR. Okay, and when IR comes, you have to remember only frequency. कन्फ्युजन होऊन देणार का? फ्रिक्वेन्सी महत्वाची असते IR ला. ठीक आहे. तर आता याच्यातले शेवटचे आपले 2-3 पॉईंट्स राहिलेले आहेत. पुढच्या लेक्चरमध्ये IR हा संपून जाईल. त्याच्यावर आपण पूर्ण चॅप्टरवर टेस्ट घेऊया. एक जवळपास 25 ते 30 प्रश्न देतो तुम्हाला. एक अर्धा तासाचा वेळ असेल. ठीक आहे. असं ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहे. ते थोडंसं डिफिकल्ट पाहिजे. एकदम लेवल पुढची असेल आता जरा. तुम्हाला थोडं कॅल्क्युलेट करावं लागेल. एक्झाम्पल मोठं असेल. थोडंसं जास्त डीपमध्ये वाचावं लागेल. कलसी पुस्तक आहे. 5 वेळचं पुस्तक माझ्याकडे आहे का बघतो आणि ते तुम्हाला शेअर करतो. दोन्ही पुस्तक वाचा. त्याची काय अडचण आले तर बिंदास विचारा. तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे. ना वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. Okay. In last lecture, last to last lecture, we have seen the IR spectroscopy for the ester compounds. आवाज व्यवस्थित येते? स्क्रीन दिसते? Yes, sir. Yes, sir. काही अडचण असेल तर लगेच immediately सांगा. So in last to last lecture, we have seen the ester compound. When there is a ester compounds, these are the different types of esters. Where there is C double bond O is the main part of the ester compound. So this is the main part of the ester compound. त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 फ्रिक्वेन्सी महत्वाच्या असतात. एक म्हणजे C डबल बॉन्ड O आणि सेकंड C सिंगल बॉन्ड O. आणि त्याच्यासोबतच दुसरा एक टाईप आहे O बॉन्ड C. म्हणजे आपल्याला 2 फ्रिक्वेन्सी मिळतात फॉर द CO स्ट्रेचिंग. ओके. सो दिस इज द मेन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस ester compounds. त्याचे आपण फ्रिक्वेन्सी बघितलं तर कार्बोनिल असेल तर इट कम्स अराउंड 750 to 1735, 1750 ते 1735. जर अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड असेल, फॉर एक्झाम्पल सपोज देर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन दिस साइड, देन दिस व्हॅल्यू गेट रिड्यूस्ड, कमी होते. जर डबल बॉन्ड असेल ते आपण बघणार आहे आज कसे व्हॅल्यू कमी होते. तर इट कम्स 730 to 750, एक 20 ते 30 ने व्हॅल्यू कमी होते. And this there is a CO stretching. There are 2 band appears in the region of 1300 to 1000 centimeter. या रेंज मध्ये आपल्याला 2 स्ट्रेचिंग मिळतात फॉर द CO. One for this side, second for this side. Okay. These are the spectra for the ethyl acetate. You can see that this is for the C double bond O stage, and here are the 2 bands for the CO stage. Okay, one is at 1250, second is at 1055 centimeter inverse. Second example is that when CS3 is removed by the benzene ring. Now this is an aromatic ring or
unsaturated compound, you can say that when there is an unsaturation with respect to C double bond O, this value get reduced. म्हणजे 1750 पासून 1726 येते because because of this group unsaturation, and it is called alpha beta unsaturated ester. And you also get two bands at 1286 and 1117 centimeter inverse. So this is the comparison. Already we have seen that. So you can see here these two peak. This peak is slightly shifted towards right side because of unsaturation. This is the only reason for the shifting of this peak from 1752 to 1726. तर तुम्ही म्हणू शकता जर शिफ्ट पीक झाला असेल तर ह्याच्यामध्ये अनसॅच्युरेशन असू शकते. So this is the conclusion you can draw. So these are the comparison between the acid, alcohol and ester आपण बघितलेलंच आहे. ओके, आणि तुम्ही याची उत्तर दिलेली आहेत. याचं मी तुम्हाला उत्तर शोधायला सांगितलं होतं. वाय द कार्बोनिल आयोस्टेज इन एन एस्टर हॅज हायर व्हॅल्यू दॅन इन ए कीटोन. केलेत का उत्तर तयार? उत्तर आणलेत का? जर नसेल तर आज 2 दिवसामध्ये त्याचं उत्तर गुगल क्लासरूम वर टाका. ओके, दिस इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट. इस्टरच कंपाऊंड आहे पण सायक्लिक असेल. ओके, हा नवीन पार्ट आहे, हा झालेला नाहीये, त्यामुळे लक्ष द्या व्यवस्थित. सो इट इज ईस्टर बट इट इज इन ए सायक्लिक फॉर्म. देन दिस टाइप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड एज द लॅक्टोन्स. ठीक आहे, इस्टरच आहे पण सायक्लिक मध्ये आहे, त्यावेळेस त्याला आपण लॅक्टोन म्हणतो. सो दिस फर्स्ट एक्झाम्पल इज द असायक्लिक लिनियर चेन आहे, त्याला आपण इस्टर म्हणतो. पण हाच कंपाऊंड जर सायक्लिक मध्ये असेल तर त्याला लॅक्टोन्स म्हणतो. मग असं असेल तर फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय चेंजेस होतात का ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे. ओके, सो इन स्लाइड यू कॅन सी दॅट फॉर द इस्टर कंपाऊंड ॲज वी सेड द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी सी डबल बॉन्ड ओ ची फ्रिक्वेन्सी येते जवळपास 1740 प्लस मायनस 10 you can consider. Okay, so this is the for aliphatic or acyclic compound. 1740 for non-cyclic ester, but compound is cyclic one. Then you can see that there is a shift in the stretching frequency of the carbonyl compound. Let's see when it is a 6 member, whether it is a 5 member or 4 member. So in bottom you can see that there are 3 compounds. One is the 6 member cyclic ester, second is the 5 member, and third is the 4th member. And you can see that there is a shift in the frequency of the carbonyl stretching. So याची carbonyl stretching frequency कमी होते. आता याची किती आहे 1740, म्हणजे 6 member आणि नॉन सायक्लिक कंपाऊंडची फ्रिक्वेन्सी जवळपास सेम आहे. But when you change from 6 member to 5 member, its frequency increases. So it goes to 1775, 1775 पर्यंत गेलेले आहे, म्हणजे जवळपास +30 ची ऍडिशन झालेली आहे. सो वेन यू गो फ्रॉम 5 member टू 4 member, इट्स फ्रिक्वेन्सी गेट इन्क्रीज. ती 1775 होती 5 memberला, ती झालेली आहे 1818 सेंटीमीटर. So we can say that as the size of the ring in ester compound goes on decreasing, the frequency of the carbonyl stretching goes on increasing. So this is the relation you have to remember. Size and frequency. Size कमी झाली की फ्रिक्वेन्सी वाढणार आहे. ओके, ज्यावेळेस 6 member असेल त्याची फ्रिक्वेन्सी जवळपास सेम असते ॲज कम्पेअर्ड टू द नॉन सायक्लिक ईस्टर. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द सिंपल नॉन सायक्लिक ईस्टर अँड सायक्लिक ईस्टर. सायक्लिक असेल तर तुम्हाला लॅक्टोन म्हणायचं आहे, एवढाच फरक आहे याच्यामध्ये, बाकी काही नाही. आता याचं तुम्हाला रिझन फाइंड आउट करायचं आहे. वाय? As the size of ring goes on decreasing, frequency get increases. याचं उत्तर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं पुस्तकात आहे, आणि ज्यावेळेस पुढच्या लेक्चर मध्ये असेल त्यावेळेस मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करणार आहे. एक सिंपल रिझन आहे ते तुम्ही सांगू शकता किंवा आता पण सांगू शकता काय आहे ते. Yes, character. हा, Yes, character. एस कॅरेक्टर. ओके, गुड. एस Yes, कॅरेक्टर. correct. हा, तर एस कॅरेक्टर कसं वाढतं? बाहेरच्या साईडला एस कॅरेक्टर जास्त आहे. नाही, आवाज नाही, व्यवस्थित सांगा. रिंगच्या बाहेरच्या साईडला एस कॅरेक्टर जास्त आहे आणि रिंगच्या आतमध्ये ते कॅरेक्टर कमी आहे. नाही,
थोडंफार, पण एक सिंपल दोन सर शब्दाचे अँगल 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 जास्त असतो 4 मेंबर. ठीक आहे, अँगल ठीक आहे. हा, तर अजून पर्टिक्युलर शब्द पाहिजे मला, आणि यू नो दॅट, तुम्हाला माहित आहे. सांगू का तुम्हाला? अँगल हा, बरोबर काय? अँगल स्ट्रेन. Okay, strain, ankle strain, or you can say that ring strain. Okay, strain असल्यामुळे ते तुम्हाला व्हॅल्यू वाढत जाते. तर आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणारच आहे, त्याच्यावर आपला एक पॉइंट आहे. So this is the lactone. Last time we have seen the amide. Okay, amide म्हणजे काय? ज्या कंपाऊंड मध्ये C डबल बॉन्ड O NH2 असेल त्याला आपण amide म्हणतो. याच्याबद्दल आपण डिस्कशन केलं, ते डिफरंट टाइप्सचे अमाइड्स आहेत. हे अमाइड कशापासून बनतात? दोन फंक्शनल ग्रुप असतात. वन इज द कार्बोनिल, सेकंड इज द अमाइड. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू गिव्स यू अमाइड. ओके, so there will be aliphatic, aromatic amide or cyclic amide. आणि त्याचे आपण फ्रिक्वेन्सी बघितले ते कुठले कुठले असतात. जसं अमाइड असेल तसं अमाइडचं पण असते. NH2 ग्रुप प्रायमरी अमाइड असेल तर तुम्हाला 2 पीक मिळतात अबाउट 3000. तर दीज आर द 2 पीक फॉर द प्रायमरी अमाइड. तिथे अमाइड आहे हे शब्द लक्षात ठेवू द्या. 3350 आणि 3180 ला तुम्हाला 2 पीक मिळतात. वन फॉर द असिमेट्रिक आणि सेकंड फॉर द सिमेट्रिक व्हायब्रेशन्स फॉर द ओनली प्रायमरी अमाइड. ओके, प्रायमरी अमाइड हा शब्द महत्वाचा आहे. आणि कार्बोनिलचा जो पीक आहे तो येतो 1680 ते 1630, इज लेस दॅन 1700 आणि इट इज कॉल्ड अमाइड 1 बॉन्ड. आपण त्याच्यानंतर पहिलं जर सेकंडरी अमाइन असेल तर अबाउट 3000 यू विल गेट द ओनली वन पीक, दॅट्स इट. सो दिस रिजन above 3000 is useful for the differentiate between the primary and secondary. हा रिजन आपल्याला युजफुल आहे कारण याच्यामध्ये आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी मध्ये फरक करू शकतो. जर 2 पीक असतील तर प्रायमरी, एकच पीक असेल तर सेकंडरी अमाइड. त्याच्यानंतर एक महत्वाचं पीक आहे NH बेंडिक. हा प्रायमरी आणि सेकंडरी मध्ये पण असतो. हा जवळपास 1640 ते 1650 मध्ये असतो. ठीक आहे, इट इज कॉल्ड amide second band. So this is the about amide. जर समजा सेम कंपाऊंड आहे, हा RCO आहे किंवा सेकंड कंपाऊंड घ्या, सो दिस इज द नॉन सायक्लिक. तर सायक्लिक असेल, फॉर एक्झाम्पल लास्ट एक्झाम्पल हियर, दिस इज द सायक्लिक अमाइड. दिस टाइप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड लॅक्टम. once again, when amide in a cyclic, it is called lactam. It is different than the lactone. इस्टर सायक्लिक असेल तर लॅक्टोन आणि अमाइड इन सायक्लिक असेल तर लॅक्टम. तर दिस इज द पॉइंट. आणि सीए स्ट्रेचिंग कम्स अराउंड 1250 सेंटीमीटर. हे आपण पीक बघितलेलं आहे, ते जवळपास बघितलेलं आहे, त्यामुळे मी हे स्किप करतो. याचं उत्तर तुम्हाला शोधत होतं, तुम्ही सांगून टाकतो. सो वाय कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी इन अमाइड इज लेस दॅन कार्बोक्सिलिक ऍसिड. जर तुम्ही प्रत्येक कार्बोनिल कंपाऊंड घेतला असेल, मग तो ऍसिड असेल, इस्टर असेल, अल्डिहाइड असेल, कीटोन असेल, यांच्या फ्रिक्वेन्सी जवळपास 1700च्या वर आहेत. पण अमाइडची फ्रिक्वेन्सी बघितली तर 1700 कमी आहे, 1700 पेक्षा कमी आहे. आणि त्याचं एकच रिझन आहे, द रेझोनन्स. ओके, सो दिस इज द रेझोनन्स अँड बिकॉज ऑफ दिस रेझोनन्स द कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी इन अमाइड गेट लोअर दॅन 1700. ओके, आता जर तुम्ही हे बघू शकता, C डबल बॉन्ड O and this is the N part of the amine group. So N have lone pair of electrons. So this lone pair of electron get delocalized with this C double bond O. म्हणजे हे lone pair electrons will shift here, या ठिकाणी शिफ्ट होतील. सो या तुम्हाला इथे डबल बॉन्ड मिळेल आणि हा डबल बॉन्ड ऑक्सिजन वर शिफ्ट होईल. ओके, सो यू कॅन सी दॅट हियर न्यू डबल बॉन्ड इज फॉर्म and there is a negative charge on the oxygen. And this type of delocalization is called the resonance. आता ह्या रेझोनन्स मुळे काय होतं, तर इथलं जे डबल बॉन्डचे कॅरेक्टर आहे ते डबल बॉन्डचे कॅरेक्टर कमी होतं, म्हणजे एस कॅरेक्टर कमी होतं. जर सिंगल बॉन्ड असेल तर तो sp3 असतो, डबल बॉन्ड असेल तर तो sp2 असतो. ओके, तो सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर कमी झाल्यामुळं त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी लागते. व्हायब्रेशन होण्यासाठी ह्या सिंगल बॉन्डला फ्रिक्वेन्सी कमी लागते ऍज कम्पेअर्ड टू द डबल बॉन्ड. दॅट्स वाय
carbonyl stretching frequency in amide is lower than the other carbonyl compound. So this is the reason. Now, as I said, when amide is in a cyclic form, then it is called lactam. Okay, so there are different types of lactam. So these are the slide is same. Just I'll skip this slide. This is the lactam. You can see that at the bottom there are different types of lactam, as we have seen in the lactone. जसं लॅक्टोनचं आहे तसं लॅक्टमचं आहे, फक्त थोडासा फरक आहे. जर नॉन सायक्लिक असेल म्हणजे सिंपल अमाइड कंपाऊंड असेल तर ह्या फ्रिक्वेन्सी येतात. प्रायमरी आणि सेकंडरीसाठी दिस इज द रिजन. टर्सरी असेल तर तिथे तुम्हाला एकच बॉन्ड मिळतो. पण जर अमाइड असेल तर तुम्हाला वेगवेगळे कार्बन शिफ्टिंग मिळते. फॉर 6 मेंबर द फ्रिक्वेन्सी ॲट 1670 फॉर द कार्बन स्ट्रेचिंग. ठीक आहे. 5 मेंबर असेल तर 1666 आहे. 5 सॉरी this is the 7 member, it comes around 1671. This is the 6 member, it comes around 1666 centimeter inverse. And 5 member असेल तर 1700 आणि 4 member असेल तर 1745. ह्याच्यामध्ये पण सेमच आहे. जशी रिंगची साईज कमी होत जाते तशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते. आणि रिझन पण सेमच आहे, रिंग स्ट्रेन. ओके. जर नॉन सायक्लिक असेल तर व्हॅल्यू बघू शकता 1640. 7 मेंबरला आहे 7 मेंबरला आहे 1631. म्हणजे जशी रिंग साईज कमी होत जाईल त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी वाढत जाते आणि इट इज बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन. सो दिस इज अबाउट द लॅक्टम. याचं उत्तर तुम्हाला शोधायला सांगितलं होतं. इन सॉलिड स्टेट आयआर म्हणजे समजा तुम्ही आयआर आपण 3 प्रकारे घेऊ शकतो, एक सॉलिड मध्ये आणि एक लिक्विड मध्ये. ठीक आहे. जर सॉलिड मध्ये घेतलं तर जो सेकंड बँड आहे अमाइडचा फॉर द NH बेंडिंग त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी असते ॲज कम्पेअर टू द इन लिक्विड स्टेट. ठीक आहे. याचं उत्तर तुम्हाला शोधायला सांगितलं होतं, ते शोधा. कारण पुढं मी पुस्तकात तुम्हाला थोडं जास्त डिटेलमध्ये जावं लागेल. व्हॉट इज मीन बाय सॉलिड स्टेट आणि लिक्विड स्टेटमध्ये काय रिझन आहे ते तुम्हाला शोधायचं. ओके. सो नाव नेक्स्ट पार्ट. The second last carbonyl compound is called as the acid anhydride. Okay, and you know the structure of anhydride. So this is the structure of anhydride. It is called acid anhydride because it is the combination of 2 acid group from the anhydride. 2 acid group जर तुम्ही कंबाईन रिएक्शन केली त्याच्यामधनं वॉटर मॉलिक्यूल निघून जातो आणि तुम्हाला acid anhydride तयार होतो. So this is the structure. C double bond O, O, C double bond O. So there is a oxygen between the 2 carbonyl compound. मग मला सांगा जर आयआर स्पेक्ट्रा घेतला तर कार्बोनिल कंपाऊंड साठी किती बँड्स येतील? स्टार्ट युअर माइक अँड गिव्ह द आन्सर. तर आयआर स्पेक्ट्रा मध्ये किती कार्बोनिल बँड दिसतील तुम्हाला? 2. 2. Okay, because there are 2 carbonyl groups. Now let's see. This is the cyclic anhydride 5 member. Now because of there are 2 carbonyl compound group, so we get the 2 carbonyl group band in acid anhydride. So this vibration involve symmetrical C double bond stretch where the 2 carbonyl groups stretch in phase with each other. यांचं जर सिमेट्रिकल असेल किंवा असिमेट्रिक असेल तर आपल्याला 2 बँड्स मिळतात. An asymmetric carbonyl stretch where the 2 carbonyl groups stretch out of phase with each other. आता सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग म्हणजे काय? जर दोन्ही हे एकाच साईडला झाले, हा पण कार्बन ग्रुप स्ट्रेच झाला वरच्या साईडला, हा पण वरच्या साईडला स्ट्रेच झाला तर इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल. एक ग्रुप ह्या साईडला जातोय, दुसरा ग्रुप ह्या साईडला येतोय, मीन्स इट इज कॉल्ड asymmetrical stretching. Okay, so this is the symmetrical and asymmetrical structure. Here you can clearly see that when both this bond stretch in a same direction, upward direction, it is called symmetrical stretching. And when one carbon group stretch upward and second downward, then it is called the asymmetrical stretching. That's why we get 2 carbonyl band in the IR spectra.
Okay, when this anhydride is a non-cyclic, ठीक है, cyclic and non-cyclic मतलब फरक बघा. So this is the non-cyclic and this is the cyclic one. Huh? Now we are going to see non-cyclic anhydride. You can take the snapshot of this slide. So when there is a non-cyclic anhydride, so you can get the symmetrical carbonyl stretching frequency at 1820, 1820 plus minus 5 तुम्ही consider करू शकता, and it is a strong peak. So first symmetric stretching at 1820 and second is the asymmetrical stretching which comes around 750. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, asymmetrical stretching ची vibration frequency आज कमी आहे as compared to the symmetrical one. Symmetrical ची आहे 1820, asymmetrical ची आहे 1750. This is about the saturated compound. Saturated compound म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये दुसरा डबल बॉन्ड नाही बिटवीन कार्बन कार्बन, असा डबल बॉन्ड नसेल तर त्याला आपण सॅच्युरेटेड म्हणतो. समजा त्याच कंपाऊंड मध्ये सॅच्युरेशन आहे, अनसॅच्युरेशन आहे, म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, तर काय होईल फ्रिक्वेन्सी मध्ये, ऑटोमॅटिकली फ्रिक्वेन्सी विल बी शिफ्ट टुवर्ड द लोअर साइड. याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता फॉर अनसॅच्युरेशन द सिमेट्रिकल फ्रिक्वेन्सी डिक्रीजेस टुवर्ड्स 1775, म्हणजे 1820 पासून 1775 पर्यंत खाली येते. and it is because of the unsaturation, means presence of carbon carbon double bond. Okay, and also for asymmetrical stretching its value decreases 1750 पासून 1720. तर आता नेहमी लक्षात ठेवायचं, जर डबल बॉन्ड असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी जवळपास 20 ते 30 सेंटीमीटर इनवर्स न डिक्रीज होते. ओके, and for the CO stage, CO stage is value comes around 1060 to 1035, जवळपास 1000 च्या आसपास याची व्हॅल्यू मिळते. So this is about the non-cyclic anhydride. So this is the spectra. Here you can clearly see there are two carbonyl peak in the region of 18 to 1700. त्या region मध्ये तुम्ही बघू शकता दोन पीक आहे. आणि जर तुम्हाला असे दोन पीक भेटले, so you can clearly see that this compound may be anhydride. Okay, जर समजा हे पीक परत थोडे राईट साइडला शिफ्ट झाले तर तुम्ही म्हणू शकता की याच्यामध्ये अनसॅच्युरेशन आहे. So remember these two peak for the anhydride and this peak for the CO stretching. Okay, which comes around 1060 centimeter inverse. Now let's see for the cyclic anhydride. When compound is cyclic anhydride, what will happen about the IR band? So same once again, for the you have to see saturated and unsaturated cyclic anhydride. जर सॅच्युरेटेड कंपाऊंड असेल म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नसेल तर सिमेट्रिकल कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी comes around 1870 to 1855. इथे 18 आहे, हा बँड थोडासा वीकर आहे, स्ट्रॉंग नाही आहे. आणि असिमेट्रिकल जी येते जवळपास 1800 ते 1775, हा स्ट्रॉंग बँड आहे. ओके, नाव सी द कंपॅरिझन. त्याच्यात लक्ष द्या, हे सांगायचं राहिलं तुम्हाला. ज्यावेळेस नॉन सायक्लिक असेल तर सिमेट्रिकचा पीक हा स्ट्रॉंगर असतो आणि असिमेट्रिकचा पीक हा विकर असतो. इथं बघू शकता हा जो पीक आहे तो सिमेट्रिकच आहे आणि स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे त्याची इंटेन्सिटी जास्त आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द असिमेट्रिकल. बट इन सायक्लिक कंपाऊंड इट इज एक्झॅक्टली ऑपोजिट. ओके, हियर यू कॅन क्लिअरली सी दॅट for symmetrical peak is weaker and asymmetric peak is stronger. So this is the comparison you can do for the cyclic and non-cyclic. जर तुम्हाला cyclic and non-cyclic मधलं comparison करायचं असेल तर हा पॉइंट तुम्ही यूज करू शकता to differentiate. Okay, remember this point. आणि जर unsaturation असेल तर automatically its value will get decreases. ते मी काही सांगत नाही. आणि CO ची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जवळपास 1300 ते 1000 च्या आसपास येते, याच्यात काही जास्त बदल होत नाहीये. The main point to be remembered here is the which peak is weaker and which peak is stronger.
So this is the cyclic anhydride. Here you can clearly see that there are two peaks for the carbon group. This is the first and this is the second. Okay, and now this peak is weaker. Its intensity is lower as compared to this peak. So I can say that the second peak means asymmetrical peak is higher intensity, means the given compound may be cyclic one. आणि जर हा पीक मोठा असेल आणि हा पीक लहान असेल तर सांगू शकतो की कंपाऊंड हे नॉन सायक्लिक आहे. So this is the difference. Now next part is the acyl chloride. Okay. So what is mean by acyl chloride? When this is the general structure, when X is the halogen, that's X halogen acyl, it might be a bromine, chlorine, iodine, then such type of compound is called as the acyl chloride. For example, let's say X is equal to Cl, then this compound becomes RCOCl. Okay, so this is called acyl chloride. याच्यामध्ये पण तुम्हाला सी डबल बॉन्ड ओ ची फ्रिक्वेन्सी भेटणार आहे आणि कार्बन हॅलोजनचा एक IR बँड भेटणार आहे. So these are the two peaks you will see in the acyl chloride. Now in acyl chloride, which is the main functional group, shows a carbonyl double bond frequency at higher site. So remember, जेवढे कार्बोनिल कंपाऊंड आहेत ना त्याच्यामध्ये असाइल क्लोराइडची कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे सगळ्यापेक्षा. ओके, आणि त्याचा बँड किती येतो बघा. इट अबाउट इट कम्स अराउंड अबाउट 1800, 1810 ते 1775. Okay, and there is another band which is for the Cl stretch, and it comes between 730 to 550 centimeter inverse. So these are the two peaks. If the peak for CO stretch comes about 1800, you can say that it may be acyl chloride or anhydride. हे तुम्ही सांगू शकता. So this is the cyclic, this is the aromatic acid chloride, this is the IR spectra of the acetyl chloride, CS3COCl. ओके, तो याचा पीक जवळपास 1800 येतोय. या कंपाऊंड मध्ये अनसॅच्युरेशन नाहीये, काहीच नाहीये, साधं कंपाऊंड आहे, पण त्याचा पीक 1800 ला आहे. जर अशी केस असेल त्यावेळेस तुम्ही 100% म्हणू शकता की कंपाऊंड मध्ये COCl ग्रुप आहे. आणि या ठिकाणी एक स्ट्रॉंग पीक येतो अराउंड 900, sorry, around 6 to 700, which is for the carbon halogen stretching gap. So these two peaks you have to remember for the COCl compound. This is another example. या ठिकाणी पण बघू शकता हा पीक थोडासा कमी झालेला आहे, शिफ्ट 1800 च्या आत आलेला आहे. इट इज बिकॉज ऑफ द अनसॅच्युरेशन. इथे अनसॅच्युरेशन आहे. मागच्या याच्यामध्ये फक्त CS3 होता, याच्यामध्ये aromatic ring आहे, means unsaturation आहे. So peak shift towards the right side is comes less than 1800. Okay, so there are Fermi resonance. हा पॉइंट आपल्याला पुढच्या लेक्चर मध्ये बघायचा आहे. ठीक आहे, ओव्हरटोन अँड फर्मी रेझोनन्स म्हणजे काय. आणि या ठिकाणी तुम्हाला 700 च्या आसपास बघू शकता पीक फॉर द कार्बन क्लोरीन. Okay, so this is about the IR spectra of the acyl chloride. Okay, so is there any problem for the cyclic ester, cyclic amide, acid anhydride and chloride? हे चार बद्दल काय अडचण कुणाला? काय अडचण असेल तर विचारायला गेले. आता आपण पुढचा पॉइंट सुरू करूया. Is there any problem? No, sir. बोला, मॅडम तुम्हाला रागवत होत्या ना बोलत नाही म्हणून. जेवण तर करत नाही ना, तोंड चालू आहे का बंद आहे? तोंड बंद असेल तर तोंड उघडा आणि सांगा काय अडचण असेल तर. Okay, so since there is no problem, so we will move to the next point. Okay, okay.
ओके, आता आपण बघितलं होतं कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी असेल, साधं कंपाऊंड असेल आणि त्याच्यासोबत जर कार्बन 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 डबल बॉन्ड असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी होते. ठीक आहे, अनसॅच्युरेशन असल्यामुळे कमी होते. आता का कमी होते त्याचं रिझन ह्या स्लाइड मध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल. So next point is the effect of conjugation. So what is meant by conjugation? So if there is a two double bonds which are separated by a single bond, it is called conjugation. Okay, so either it would would be C double bond CO or double bond. एक कार्बन कंपाउंड सोबत असू शकते किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सोबत असू शकते. फॉर एक्झाम्पल, so these are the examples where you can see that effect of conjugation and what is meant by conjugation. In first compound, there is a single bond. There is no another double bond. This type of compound is called as isolated double bond. Okay, हा फक्त एकच आहे, so you call it as isolated double bond. Now there are second double bond which comes after single bond. इथे double bond है, single bond है, double bond है. So this is called conjugation. These two double bonds are in a conjugation. Alternate single double bond. So third example is also a conjugation where three double bonds are in a conjugations. Okay, you can see that double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. So this is called conjugation. मग अशी सिस्टीम असेल तर आयर फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय बदल होतो का, काय शिफ्ट होतो का ते आपल्याला बघायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे शिफ्ट होतोय आणि तो शिफ्ट कसे होते टुवर्ड्स राईट साइड, म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी होते. आता फ्रिक्वेन्सी का कमी होते ते बघायचं. ओके, so always remember if there is a conjugation, the carbon carbon stretching frequency is lowered, म्हणजे काय ते कमी होते, and the intensity of absorption band is increased. म्हणजे दोन पॉइंट्स होतात, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट होते टू लोअर साइड आणि त्याची इंटेन्सिटी वाढते. ओके, and reason is resonance. Once again, the same reason for the shifting in stretching frequency. It is called resonance. Okay, so this resonance gives partial double bond character between the two double bond. आता partial double bond character म्हणजे काय आहे ते आता बघूया. So when there is a partial double bond character means there is a decrease in electron density and stiffness in the double bond. This resonance decrease the electron density and stiffness in the double bond. So that's why conjugated double bond vibrate at lower frequency than the isolated double bond. त्याच्यामध्ये काय होतं की जी फ्रिक्वेन्सी आहे हे व्हायब्रेशन ऍट लोअर फ्रिक्वेन्सीला होतं. Let's see the example. There are three compounds. Both all these are the 6 membered, but number of double bonds are different. In first compound, you can see that there is a one double bond. In second compound, there are two double bonds. In third compound, there are three double bonds. You can clearly see the position of C double bond C stage in the IR spectra. The first comes around 1645, whereas the second, which has two double bonds in conjugation, comes around 1620. म्हणजे जवळपास 25 न कमी झालेलं आहे. अजून एक डबल बॉन्ड वाढवला तर ते येते 1600 असतात. जर तुम्ही असेच डबल बॉन्ड वाढवत राहिला तर फ्रिक्वेन्सी अजून शिफ्ट होते. आणि दिस इज बिकॉज ऑफ द रेझोनन्स. आता आपल्याला बेन्झिन मध्ये रेझोनन्स माहिती आहे बरोबर, जे आपण या पासून शिकलेलो आहे. सो इन बेन्झिन यू कॅन क्लिअरली सी दॅट देर आर अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. आणि रेझोनन्स म्हणजे काय होतं, हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट होतो, हा डबल बॉन्ड पुढच्या घरात जातो आणि हा डबल बॉन्ड पुढच्या घरात जातो. सो दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. ते नेहमी होत राहतं. हे पुढे डबल बॉन्ड होणार, परत हे स्ट्रक्चर कन्व्हर्शन याच्या स्ट्रक्चरमध्ये होणार. इट इज बिकॉज ऑफ रेझोनन्स. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जर हा सिंगल बॉन्ड असेल तर पुढच्या स्ट्रक्चरमध्ये हा डबल बॉन्ड आहे आणि परत पुढच्या स्ट्रक्चरमध्ये सिंगल बॉन्ड होणार आहे. म्हणजे this bond is neither completely single bond nor double bond. म्हणजे पूर्णपणे तो सिंगल बॉन्ड पण नाही आणि डबल बॉन्ड पण नाही. सो इट हॅज पार्शियल डबल बॉन्ड कॅरेक्टर. त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो, पार्शियल
डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आणि ह्याची बॉन्ड लेंथ सिंगल आणि डबल बॉन्डच्या मध्ये असते. त्याच्यामुळेच ही व्हॅल्यू शिफ्ट होते. Okay, now same effect we have to see on the carbonyl group. जर कार्बोनिल ग्रुप असेल तर काय इफेक्ट होतात. रिझन सेम असणार आहे, इफेक्ट पण सेम राहणारच आहे. तर दिस इज द कीटोन कंपाऊंड RCOCH3. This is the aldehyde compound. Okay, these are the two compounds. There is only slightly difference is one side is CH3 group, it is called ketone. When EH is there, it is called aldehyde. जर फक्त एकाच ग्रुपचा फरक आहे आणि त्यांच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये फरक पडू शकतो. कीटोनची फ्रिक्वेन्सी आहे 1710 तर aldehydeची आहे 1725. सो वी कॅन से दॅट द C double bond O stretching frequency is depend on number of factors. ओके, कुठल्या कुठल्या फॅक्टर्स डिपेंड आहे. तर पहिला आहे कॉन्जुगेशन. आता आपण जसं बघितलं पहिल्या प्रिव्हियस स्लाइड्स मध्ये. So this stretching frequency of carbonates depends on conjugation, hydrogen bonding, electronic effect and ring strain. रिंग स्ट्रेनचं तुम्हाला आता एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे लॅक्टोन आणि लॅक्टम मध्ये. ठीक आहे, कॉन्जुगेशन आता बघितलेलं आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंगचं आपण कुठे बघितलेलं आहे एक्झाम्पल सांगू शकता. हायड्रोजन बॉन्डिंगचं एक्झाम्पल कुठल्या कंपाऊंड मध्ये बघितलं होतं आठवतंय एनीवन. अल्कोहोल, कार्बोनिक ऍसिड. फेनॉल, अल्कोहोल. Okay, good. So answer are correct one. Carboxylic acid, phenol, and alcohols. Where you can see the hydrogen bonding. जर हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर तुम्हाला एकच पीक मिळतो आणि हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर एक ब्रॉड पीक मिळतो. ठीक आहे, आता आपण बघतोय
ओके, आवाज येतोय? Yes, sir. थोडा प्रॉब्लेम झाला, लॅपटॉप रिस्टार्ट झाला. एकच मिनिटात लेक्चर चालू करू. Okay, can you see the screen? Screen दिसते? Yes, sir. Okay. तर आपण बघत होतो कॉन्जुगेशन इफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट होता आपला की कार्बोनिक ग्रुपवर काय इफेक्ट होतो कॉन्जुगेशनचा, हे आपण बघितलेलं आहे. These are the 4 points can shift the IR frequency for the carbonyl compound. One is the conjugation, second is the hydrogen bonding, third is the electronic effect, and last is the ring strength. Okay. Now let's see how conjugation affects the IR frequency. हे सिंपल कंपाऊंड आहे ज्याची व्हॅल्यू आहे 1710, पण समजा त्याच्यासोबत एक डबल बॉन्ड अटॅच आहे. पहिल्यामध्ये बघू शकता अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन. So this is the carbonyl compound of the ketone, and at alpha and beta position there is a one double bond. Such type of compound is called alpha beta unsaturated. And second example same आहे, फक्त इथं R च्या ऐवजी H आहे, then it becomes aldehyde. So it is called alpha beta unsaturated aldehyde. Okay. So how conjugation affects the IR value? First point is it lowers the frequency of carbonyl stretching frequency. हे आपल्याला माहिती आहे, त्याची व्हॅल्यू कमी होते. Then the conjugation of C double bond with C double bond C or aryl group, एक तर डबल बॉन्ड असेल अनसॅच्युरेशन किंवा aromatic असेल, leads to the delocalization of the electron of both unsaturated group. जसं बेन्झीन मध्ये होतं डिलोकलायझेशन, बॉन्ड पुढे मागे शिफ्ट होत राहतात, किंवा इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलायझेशन म्हणतो, इलेक्ट्रॉन पुढच्या बॉन्ड कशी जातो, त्याच प्रकारे याच्यामध्ये पण डिलोकलायझेशन होतं. आता डिलोकलायझेशन कसं होतं, हा डबल बॉन्ड आहे, दिस डबल बॉन्ड विल मूव इन टू द नेक्स्ट प्लेस and this bond will shift in the oxygen. So you will get double bond here and you will get the single bond here. So double bond of this C double bond will get decreased. The double bond character कमी होतं because of this conjugation. That's why there is a shift towards the lower value. Okay. So double bond character in the C double bond will get reduced, and therefore C double bond frequency in conjugated occur at lower value. तर नेहमी लक्षात ठेवायचं, जो पॉइंट तिथलं डबल बॉन्ड कॅरेक्टर कमी करेल, म्हणजे ह्या डबल बॉन्डला सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट करेल, तर त्याची शिफ्ट होणार आहे टुवर्ड्स लोअर साइड. ओके, and this is called conjugation. And there is an example here. You can see that CO stretch for the different compound. First one is the simple aliphatic compound RCOH. This is the aldehyde. समजा तुम्ही इथं R काढून aromatic ring लावला, म्हणजे कॉन्जुगेशन इफेक्ट जोडला, तर त्याची व्हॅल्यू कमी होते, जवळपास 20 ते 30 न कमी होते. सो फ्रॉम 1725 टू द 1700. and same case for the ketone compound. कीटोनच्या बाबतीत पण तसंच आहे, जी व्हॅल्यू 1710 पासून 1690, जवळपास 20 न कमी होते, फक्त ह्यातला ग्रुप तुम्ही aromatic ring न बदलला. So always remember there is a conjugation. This conjugation lowers the frequency of both C double bond O and C double bond C. याची पण कमी होणार आहे
आणि C डबल बॉन्ड C ची कमी होणार आहे. ओके. नाव अल्फा बेटा अनसॅच्युरेटेड असायक्लिक कीटो. हा पॉइंट महत्वाचा आहे. थोडंसं याच्यामध्ये कन्फ्युजन काय आहे. आता ज्यावेळेस अल्फा बेटा अनसॅच्युरेटेड असायक्लिक असेल, सायक्लिक नाही आहे, असायक्लिक असेल, त्यावेळेस काय होतं? फॉर एक्झाम्पल, सो दिस इज द अल्फा बेटा अनसॅच्युरेटेड असायक्लिक. ॲलिफॅटिक चेन आहे, हा कार्बोनिक कंपाऊंड आहे आणि हा अनसॅच्युरेशन आहे ॲट अल्फा अँड बीटा पोझिशन. असं असेल त्यावेळेस दिस कंपाऊंड इज एक्झिस्ट इन टू कन्फॉर्मेशन. असं जर कंपाऊंड असेल तर हा कंपाऊंड दोन कन्फॉर्मेशन मध्ये एक्झिस्ट असतो. फर्स्ट वन S cis and S trans. Okay, let's see how these two compounds are. So the first one is the S cis. So now this structure is exist in this form, where this double bond and this double bond of carbonyl group are same side of the single bond. Okay. Now this S stand for the single. This S stands for the single, and cis means both the double bond are on the same side of the single bond is called S cis. And second is S trans, means both the double bond are present opposite of the single bond. So here is the single bond and these two double bonds are on the opposite of it. Okay. Now same compound has two isomers. That's why you are getting two peak for the carbonyl stretching. त्यामुळे तुम्हाला दोन peak मिळतात. एक for one for cis, second for trans. Now my question is, कुठली व्हॅल्यू जास्त असेल? cis ला जास्त असेल का trans ला असेल? Which conformation has higher value? Yes cis or yes trans? रिझन तुमच्या समोर आहे. येते काय? Trans. ओके, फर्स्ट आन्सर इज ट्रान्स. कोणी दिलं उत्तर? उत्तर द्या. एनीवन? जस्ट यू हॅव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम. तुम्हाला फक्त एक सिलेक्ट करायचं, आयदर cis or trans, which has higher value. Okay, I will give the answer. The cis has higher value. आता का असेल? सेकंड प्रश्न. Why cis has higher value than the trans? म्हणजे आपल्याला माहिती आहे कार्बोनिलची फ्रिक्वेन्सी कितीला येते? 1700च्या आसपास. कन्सिडर करा 1700 ला आहे जनरल मध्ये. आता दोन आहे अनसॅच्युरेटेड आहे, याची व्हॅल्यू याच्यापेक्षा जास्त आहे. रिझन काय असेल? आतापर्यंत बघतोयच की आपण, लक्ष देत नाही. ओके, सो इट शोज टू कार्बोनिल absorption band, one for the cis, second for the trans. So one band appear at 720 centimeter and second band appear at 1690 centimeter. दोघांमध्ये 30 चा फरक आहे. ओके, आता ह्याच्यातला एक बँड सिस साठी असेल, दुसरा बँड ट्रान्स साठी असेल. जो सिसचा आहे तो येतो 1720 फॉर दिस कंपाऊंड, आणि जो लोअरला आहे 1690 तो असतो ट्रान्स साठी. रिझन एकच आहे. जर तुम्ही बघितलं तर सिस मध्ये हे दोन्ही डबल बॉन्ड ऑन द सेम साइड आणि याच्यामध्ये ऑपोजिट साइड, आणि ज्यावेळेस डबल बॉन्ड ऑपोजिट साइडला असतात त्याच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग जास्त असतं. ओव्हरलॅपिंग जास्त असतं म्हणजे डिलोकलायझेशन जास्त असतं, आणि जिथं डिलोकलायझेशन होतं तिथं कॉन्जुगेशन इफेक्ट चांगला ऍक्ट होतो. सो इन cis compound these two bonds are same side, there is no maximum overlap. That's why conjugation effect is less as compared to the in trans. ट्रान्स मध्ये हे कॉन्जुगेशन इफेक्ट जास्त आहे, याच्यामध्ये कमी आहे. दॅट्स वाय व्हॅल्यू फॉर ट्रान्स कंपाऊंड इज 1690 and for cis it is 1720. So only one answer is there, the maximum overlap or maximum conjugation in trans.
as compared to the cis one. So here you can see that cis has 1720 and trans has 1690 centimeter. Now this is the last question of this effect. You have to arrange the three compound A, B, C in their increasing carbonyl frequency. ठीक आहे, ते तुम्हाला प्रश्न सोडवायचा आहे आता लगेच आणि उत्तर सांगायचं आहे. तुम्हाला फक्त एक डेटा दिलेला आहे. 5 membered carbonyl compound is there. Its value comes around 715. Now you have to arrange these three compounds A, B, C on their increasing order of carbonyl frequency. कुणाची जास्त असेल तर पहिल्यांदा लिहायचं आहे, कुणाची कमी आहे तो शेवटी लिहायचा. All this example and give me the answer. लगेच सांगा, 1 मिनिटाचा वेळ आहे तुम्हाला. आणि रिझन पण सांगायचं त्याचा. लवकर 5 मिनिट राहिलेत, तुमची परीक्षा आहे 11:15. कंपाऊंड लिहून घेतले ना? BCA. ओके, नाव काय तुझं? ऋषिकेश. ऋषिकेश. ऋषिकेशनं उत्तर दिले BAC, बरोबर? BCA. BCA. ओके, ऋषिकेशचं उत्तर आलंय BCA, म्हणजे बी ला जास्त असेल असंच ना? नाही, B ची व्हॅल्यू कमी. बी ची व्हॅल्यू कमी. ओके, आणि ए ची व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त. कशाची व्हॅल्यू जास्त? A ची. ए ची. बरं, ठीक आहे. ऋषिकेशचं उत्तर आहे BCA. अजून CAB. कोण? योगेश. ओके, योगेश तुझं काय आन्सर? C मॅक्झिमम आणि हा? A मिनिमम. ए मिनिमम. B मिनिमम. CAB. ओके, अजून? अरे मुलीनं झोपला काय तुम्ही? मुलंच उत्तर देत आहेत. ज्यावेळेस तुम्ही नेट एक्झाम द्याल त्यावेळेस असं प्रश्न राहणार आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न नसणार आहेत. देयर विल बी नो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स. त्याच्यामध्ये आता तुम्हाला कुठले कुठले इफेक्ट आहेत ते बघायचे आहेत आणि ते सांगायचे आहे. स्ट्रक्चर बघायचं आहे. स्ट्रक्चर व्यवस्थित बघा आणि अनालिसिस करा. 2 उत्तर आले आताशी. योगेश आणि ऋषिकेशने दिलेत. बाकीचे तुम्ही प्रयत्न तर केला का नाही? सांगा लवकर, 1 मिनिट आहे फक्त. प्रत्येक जण चॅट बॉक्स मध्ये ते उत्तर द्या लगेच, त्याशिवाय तुम्ही ऐकणार नाही. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला त्याचं उत्तर टाकायचं. योगेश आणि ऋषिकेश तुमची उत्तर टाईप करून टाका चॅट बॉक्स मध्ये. आत्ताशी एक उत्तर आलेलं आहे फक्त योगेश. बाकीचे ओके, 14 जण. आता जे शिकवलं त्याच्यावरच आहे ते. 5 जण.
35 पैकी फक्त 5. ओके. ओके. 7 मुलं 3 मुली. रेशो लई आहे. फक्त 7 पोरांनी उत्तर दिलं, 7 मुलं आणि 3 मुली. बाकीच्या मुलींनी काय झालं? मुली तर हुशार असतात. ओके. टाइम इज ओव्हर. यू हॅव टू गिव्ह आन्सर इन गुगल क्लासरूम विथ एक्सप्लेनेशन. ठीक आहे. काही जणांनी आन्सर दिले बरोबर आहेत, काही जणांचे चुकलेले आहेत. गुगल क्लासरूम मध्ये फक्त त्याचा आन्सर फीड करा. ओके. And best luck for your today's exam. Now we'll stop here. Okay.